language, religion, and tradition, India, an era of growth, and we are today the face of such a diverse yet unified nation on the global platform. Ladies and gentlemen, we feel extremely privileged to extend our warm welcome to the one and all to present here to celebrate G20's Y20 Talk Series opening session on the topics Youth, Wisdom and Knowledge and Drugs and Governance, organized by the Intellectual Forum of Northeast in collaboration with Cotton University. A saying goes, never think the sky is the only limit when there are footprints on the moon. Yes, youth of 2023 aspires beyond the sky today, and we are here to celebrate this aspiration. So without further ado, I'm happy to announce that our guests of the event have already arrived. We are honored to welcome and invite Sri Diganta Biswa Sarma sir and Dr. Sangeeta ma'am to the dais and kindly grace the stage. Would like to request the organizing members to kindly assist the personalities. Can we have a big round of applause for our dignitaries, please? Thank you. So here we start today's opening session on the auspicious note. We'll have our traditional lamp lighting ceremony now. Let's hope that the brightness of education overcomes the darkness. May I request our dignitaries on the stage, Honorable Diganta Biswa Sarma sir and Dr. Sangeeta Bauthakur ma'am, to join us on the lamp lighting ceremony, please. Ladies and gentlemen, would like to request a huge round of applause as the dignitaries light the lamp. Also, I would like to request Rajiv Datta sir to kindly assist. Thank you so much. Next up we have introduction and felicitation. We are delighted to have Honorable Diganta Biswa Sarma sir with us today, a name that our gathering needs no introduction. He is no doubt one of the most distinguished personalities we have known. Still, we believe that there exist certain facts that are yet to be known, right? So allow us to present a brief prologue on his illustrious journey. Let's have a look. Introduces himself as the devotee of Sri Ramakrishna. Born to late Kailas Nath Sharma and Srimati Mrinalini Devi, Sahitya Academy awardee Sri Diganta Biswa Sarma introduces himself as the devotee of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda and Sri Aurobindo. His professional career started with him joining government service as District Transport Officer after having qualified the combined competitive examination conducted by the Assam Public Service Commission, but resigned subsequently on 12th January 2012 to pursue a different life in the light of the teachings of Sri Aurobindo.
Sri Ramakrishna, and Swami Vivekananda. Widely known for his lectures on spiritualism and Indian philosophy and culture in different educational institutions, a highlight of his illustrious career in the field of translation was the winning of the prestigious Sahitya Akademi Translation Prize 2020 for translating the book The Foundations of Indian Culture into Assamese, originally authored by Sri Aurobindo. In the year 2022, Sri Sharma won the prestigious Dr. Maidul Islam Bora Literary Award. Apart from this, he is at present acting as one of the members of Executive Council, Guwahati University, and was also the president of Guwahati Commerce College governing body for a brief period. He has recently been nominated as members of the newly constituted General Council of the Sahitya Akademi for a period of 5 years with effect from January 2023 to December 2027. His membership includes Life Member, Assam Sahitya Sabha, Life Member, Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, Life Member, Bharatiya Itihas Sankalan Samiti Assam, Permanent Member, Bharatiya Shikshan Mandal Uttar Assam for a period of 10 years with effect from November 2017. A big round of applause for none other than Dr. Diganta Bishwa Samasa, please. Now, it's time to felicitate Sri Diganta Bishwa Samasa for having achieved this prestigious position. May I request to come over the stage Anjan Kumar Bora sir, retired IAS and the President, Intellectual Forum of Northeast, to come over the stage to kindly felicitate Sri Diganta Bishwa Samasa. Would like to request Gita Sri Oja and Himparna Das to kindly assist. Thank you so much. Allow us to present a brief introduction of the moderator of the session, Dr. Sangeeta Borthakur ma'am. She is the head of the Department of Statistics. Borthakur ma'am is also the director, the Capacity Building Center, Cotton University. Would like to request Anjan Kumar Bora sir to kindly felicitate the moderator of the session, Dr. Sangeeta Borthakur ma'am. Would like to request Gita Sri Oja and Himparna Das to kindly be present with the mementos. Thank you. Next up, we have introduction by the moderator. As we have Dr. Sangeeta Borthakur ma'am as the moderator of the session, we kindly request our moderator to continue our event by sharing her thoughts. Ma'am, we welcome you to the podium and kindly conduct the rest of the proceedings. Thank you so much. A very good morning to this August gathering, distinguished guests, and my eminent speaker of today's program, Sri Diganta Bishwa Sarma, and the youth delegates participating in this summit. At the outset, I would like to thank the organizers, the Intellectual Forum of Northeast, for inviting me as a moderator in this program. And I take this opportunity to welcome all of you to this Y20 2023 meet, which initiates a series of lectures on some pertinent
topics relevant to the society. Now, as you all know, the Y20, which was started in 2012, is the youth version of the G20 summits. And it is the official platform for young people to engage with the G20 countries. In fact, it is one of the most influential international diplomatic forum for young leaders. So the youth summits are usually held along with the G20 programs so as to know, or rather to understand the viewpoints, the ideas, the visions, and the expectations of the youth, and to try to incorporate their suggestions in the policy proposals. Well, and also to give them adequate knowledge on what is going on in the world now. The G20 2023 in Assam is also an attempt to create a connecting point between the G20 governments and their local youth. And the Y20 India Summit would exemplify India's youth-centric efforts and provide an opportunity to showcase its values and its policies to the youth across the globe. As you all must be knowing, India's G20 presidency theme for this year is One Earth, One Family, One Future. And I believe all the youth here, you know, what are the G20 countries? Yes. This would be a little bit of an interactive session, but yes, it is lecture, not more of debate. And for you to know, the inception meeting of this 2023 Y20 was held at IIT Guwahati during 6 to 8 February, and where more than 150 delegates from G20 countries participated to voice their opinions for the audience across the globe. And today, Cotton University is pleased to host this day-long Y20 Talk Series program in association with the Intellectual Forum of Northeast, where 3 eminent personalities will deliberate on important topics like the Indian knowledge system. This will be held in the afternoon, delivered by Member of Rajya Sabha, Dr. Sudhanshu Trivedi. And now we have Sahitya Academy awardee, Shri Digonta Bisha, who will speak on youth, wisdom, and knowledge. And this will be followed by the Commissioner of Police, Shri Digonta Bora, who will enlighten us on the issues of drugs and governance. So, talking of the Indian knowledge system, I would like to quote Albert Einstein, who said, "We owe a lot to the ancient Indians who taught us to count, without which most modern scientific discoveries would have been impossible." So this gives us a lot of pride. And in fact, the Indian civilization has accorded immense importance to knowledge. It has amazingly vast body of intellectual texts, manuscripts, the Bhagavad Gita, which is the essence of life itself. We had health and wellness schemes like yoga, Ayurveda, all this were ours, which are now coming back from the Western countries, and that is the irony of the situation. So to dwell on all this, I invite Shri Digonta Bisha to enlighten our youth on the vast legacy of Indian knowledge, its importance, and the need for its revival. Shri Horma. নমস্কাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপিকা ডক্টৰ সংগীতা বৰঠাকুৰ মহোদয়া,
এই সভাগৃহত উপস্থিত ইন্টেলেকচুৱেল ফৰাম অফ নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ বিষয়ববীয়াবৃন্দ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা যুৱ প্ৰতিনিধিসকল, মই বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতেই 2-3টা কথা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই পণ্ডিত নহয়, neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Then why this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole strength of my audacity. Bhaktita, once it was a tendency in my youth. Mur কৈশোৰত, মোৰ যৌৱনত বক্তৃতা মোৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল। আজি আৰু বক্তৃতা মোৰ জীৱনৰ প্ৰবৃত্তি নহয়। সুদীৰ্ঘ 4.5 দশক জুৰি মই বক্তৃতা দিছোঁ, 10 বছৰ বয়সৰ পৰা। বক্তৃতা সম্প্ৰতি মোৰ জীৱনৰ, মোৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, an indispensable part of my sadhana. মোৰ জীৱনৰ, মোৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। তৃতীয়তে, মই আগেই কৈছোঁ যে মই পণ্ডিত নহয়, neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. মই ইয়াত যি কথা কম, মই নামোল্লেখ কৰোঁ বা নকৰোঁ, এই সকলোবোৰ কথা মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাযোগী মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দৰ কথা, তেওঁৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী যাক আমি পৰমা দিব্যজননীৰ অৱতাৰ ৰূপে আদৰ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, শ্ৰী মাৰ কথা, অথবা বিবেকানন্দৰ কথা, অথবা তেওঁলোকৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই লেখা কথা মই যি ধৰণে হৃদয়ংগম কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আগত সেই ধৰণেই মই অভিব্যক্ত কৰিম। বিষয়বস্তু: ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী। আৰু মোক ক'বলৈ দিয়া হৈছে অন ইউথ, অন নলেজ, অন উইজডম। তিনিটাই বিশাল বিষয়। অকল যুৱকসকলৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লেই অন্ততঃ 8-10টা বক্তৃতাৰ প্ৰয়োজন আছে। তাৰপিছত জ্ঞান, নলেজ, তাৰপিছত হ'ল উইজডম, প্ৰজ্ঞা। আৰু আমি শংকৰদেৱৰ স্থানত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও আমি শংকৰদেৱ নহয়, আমি ভুৰুকাত হাতী ভৰাই দিব পৰা আমাৰ প্ৰতিভাও নাই। তথাপিতো আমি প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে মোৰ এই ভাষণ, ইট উইল বি এ চৰ্ট অফ গ্লিম্পছ, এটা এবুমুখী হ'ব। এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ মই কেৱল মাত্ৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ বাবে মই ভিতৰত সোমাবলৈ যত্ন নকৰোঁ। ইট উইল বি এ গ্লিম্পছ, এটা এবুমুখী, যাক আমি জিলিকনি বুলি কওঁ। কিন্তু প্ৰথমতে তাৰ আগতে এই বহুচৰ্চিত জ্ঞান প্ৰণালী, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী। আপোনালোকে মোক কৈছে মই মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত। মই নাজানো আমাৰ বাকীসকল বক্তাই কি ধৰণে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীক উপস্থাপন কৰিব। মহাঋষিয়ে এবাৰ কৈছিল যে বৰ্তমানৰ পৃথিৱীত আমি যিসমূহ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছোঁ, চেঞ্জেছ উই হেভ চিন, বেচিকেলি দিছ চেঞ্জেছ আৰ ইণ্টেলেকচুৱেল, মৰেল এণ্ড ফিজিকেল। এতিয়াও এইখন পৃথিৱী আধ্যাত্মিক পৃথিৱী নহয়। আৰু সকলোতকৈ সুখৰ কথা, দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বা সৌভাগ্যৰ কথা, দিছ ইজ এন এজ উই আৰ লিভিং ইন, দিছ ইজ পিয়ৰলি এ কমাৰ্চিয়েল এজ, এয়া বাণিজ্যতন্ত্ৰৰ যুগ। কিন্তু মোৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী, মই যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কল্পনা কৰোঁ, মোৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ তিনিখন আছে। এখন ছাৰ্ফেচ ইণ্ডিয়া, এখন ইনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু এখন ইনমষ্ট ইণ্ডিয়া। ইনমষ্ট ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে মই খুব থোৰতে ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তাৰ আগত মহাঋষিৰ এখন কিতাপ আছে, এখন সৰু কিতাপ, দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া। মই ভাবোঁ ভাৰতৰ মস্তিষ্ক, দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া,
এনে বিষয়ৰ ওপৰত মহাঋষি শ্ৰী তৰবিন্দৰ বাহিৰে আন কোনেও আলোকপাত কৰা নাই। আৰু ইয়াত তেওঁ এই 4টা মাত্ৰ সৰু সৰু প্ৰবন্ধ আছে 18-20 পেজৰ ভিতৰত। ইয়াত সমস্ত কথা লেখা আছে। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গুণমালা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। এই কিতাপখনৰ দ্বিতীয় প্ৰবন্ধটোত তেওঁ এটা কথা লিখিছে। মই তাৰে গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো মই পঢ়ি নিদিওঁ। কৈছে, হোৱাট ৱাজ দি gigantic intellectuality? What was the secret of that gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, art, sculpture, architecture of India? What was at the basis of the incomparable public works and engineering achievements, the opulent and exquisite industries, the great triumphs of science, scholarship, jurisprudence, logic, metaphysics, the unique social structure? What was at the base? এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিশাল ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰতিভা, আমি কোনেও অন্তত এই প্ৰশ্নটোৱেই কোনোদিন উত্থাপন কৰা নাই। আৰু সেই দৃষ্টিত মই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত সন্মানীয় সুধাংশু ত্ৰিবেদী তেখেতে বিস্তাৰিতভাৱে নিশ্চয় ক'ব। কিন্তু মোৰ যিটো ধাৰণা, আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে তাৰ 3টা বৈশিষ্ট্য আছে। 3টা বৈশিষ্ট্য মই কেৱল উল্লেখ কৰিম, মই তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। যদি আপোনালোকক কোনোবাই সোধে, how can Indian knowledge system can be defined? What is Indian knowledge system? And what is Western knowledge system? মই আমাৰ এজন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথিতযশা শিক্ষাবিদ আছিল ডক্টৰ কিৰিট যোশী। তেওঁৰ কিতাপৰ পৰা মই কৈছোঁ, 3টা বস্তু, 3টা উপাদান আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি যেতিয়া ক'ম, তাৰ মাজত 3টা বস্তু জড়িত হৈ আছে। প্ৰথম কথা, লাইফ, the methodized organization of life is the primary focus on life. কাৰণ যদি সমস্ত ভাৰতবৰ্ষৰ জ্ঞান প্ৰণালী যদি আমি এটা শ্লোকৰ মাজত যদি জানিবলৈ খোজোঁ যে সমস্ত ভাৰতৰ জ্ঞান প্ৰণালী ফাউণ্ডেড অন হোৱাট? It is founded on asatu ma sadgamaya, tamasu ma jyotirgamaya, mritturma amritam gamaya. আৰু কোনে অভিযাত্ৰা কৰিব? অন্ধকাৰৰ পৰা আলোকলৈ, অসতৰ পৰা সতলৈ মানুহে কৰিব লাগিব, মানুহৰ জীৱনে কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমটো উপাদান হ'ল লাইফ, মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। ইয়াৰ ভিতৰত বহু কথা আছে। মই মোৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুলৈ যিহেতু আহিব লাগিব, মই সেই বিষয়ে আৰু মই আলোকপাত নকৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ মই উপাদানটো কৈছোঁ। দি মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ, not subject, not development, nothing else, but the life is being focused. Life, methodized organization of life. And life has to be asatu ma sadgamaya, tamasu ma jyotirgamaya, mritturma amritam gamaya. The second element, the vast and astonishing fund of integral knowledge. The second upadan, the vast and astonishing fund of integral knowledge. Why I am using the word integral? Why it can't be only knowledge? Because knowledge has two sides. আমাৰ উপনিষদে কৈছে পৰা বিদ্যা এণ্ড অপৰা বিদ্যা। পৰা মানে হ'ল সংস্কৃতত হায়াৰ, হাইয়েষ্ট, এণ্ড অপৰা হ'ল লোৱাৰ। কিন্তু ইয়াত ঠিক পৰা আৰু অপবিদ্যা, ছুপেৰিয়ৰ আৰু ইনফেৰিয়ৰ এই দৃষ্টিত ব্যৱহৃত হোৱা নাই। গীতাই সেই এটা কথাকেই কৈছে ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞ বুলি কৈছে, পৰা বিদ্যা অপৰা বিদ্যা। আমি তাক আধুনিক ভাষাত যদি ক'ব পাৰোঁ, সায়েন্স অফ মেটাৰ এণ্ড সায়েন্স অফ স্পিৰিচুৱেলিটি। পৰা বিদ্যা অপৰা বিদ্যা। অপৰা বিদ্যা হ'ল সায়েন্স অফ মেটাৰ, পৰা বিদ্যা হ'ল সায়েন্স অফ স্পিৰিচুৱেলিটি।
আৰু যদি আমি ব্যাখ্যা কৰি ক'ব খোজো, অপৰাবিদ্যা হ'ল সায়েন্স অফ অবজেক্টিভিটি আৰু পৰাবিদ্যা হ'ল সায়েন্স অফ সাবজেক্টিভিটি। আকৌ ক'ব পাৰোঁ সায়েন্স অফ মেটাৰ or science of consciousness. Science of matter and science of consciousness. Science of matter, science of soul. Paravidya, aparavidya. Aru jodi ami aru ek dhorone kobo paru. Paravidya means science of this world, knowledge of this world. Knowledge of this world, ei prithibir gyan. অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিদ্যা, মহাকাশ বিজ্ঞান, knowledge of this world. And what is this world? This world is nothing but expression, অভিব্যক্তি. Whose অভিব্যক্তি? অভিব্যক্তি of the divine. So, this অভিব্যক্তি is also called becoming. The knowledge of becoming. Knowledge of becoming means knowledge of knowledge of self-expression. Knowledge of this manifested world. So this is what is called aparavidya. Aparavidya. And what is paravidya? The knowledge of the ultimate truth. Knowledge of the ultimate truth. Knowledge of the ultimate truth. আধুনিক মানুহে ভগৱান শব্দটো ক'বৰ বাবে খুব কষ্ট পায়। ভগৱান আৰু আধ্যাত্মিকতা শব্দটো ক'বৰ বাবে কষ্ট পায়। সেইবাবে মই নলেজ অন আল্টিমেট ট্ৰুথ, নলেজ অন আল্টিমেট ট্ৰুথ, এণ্ড ডেট ইজ ৱাই দি ৱৰ্ড দি আমি যিটো তাক এটা এডজেক্টিভ লগাইছোঁ, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। চ' পৰাবিদ্যা, অপৰাবিদ্যা, ভাষ্ট এণ্ড এষ্টনিচিং ফাণ্ড অফ ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। So, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'বলৈ গ'লে knowledge, both knowledge has to be studied. Both aspect of the knowledge, পৰাবিদ্যা, অপৰাবিদ্যা। আৰু যদি আমি তাক একেবাৰে যদি তাক স্পেচিফাই কৰিবলৈ খোজো, so a integral knowledge means three things. Knowledge of the world, knowledge of the self, and knowledge of the ultimate truth. These three things. গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰথম যিটো উপাদান হ'ল মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ইজ ভাষ্ট এণ্ড এষ্টনিচিং ফাণ্ড অফ ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ, এণ্ড থাৰ্ড এছপেক্ট, ইয়াত আপোনালোক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত। ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন কোনো জ্ঞান প্ৰণালীয়ে এই কথা চিন্তা কৰা নাই। থাৰ্ড এলিমেণ্টটো হ'ল কৈছে মানুহৰ জীৱন অনন্ত সম্ভাৱনাৰে পৰিপূৰ্ণ। মই যদি বেংগলৰ এজন ভক্ত কবি আছিল ৰামদাস প্ৰসাদ সেন, তেওঁৰ এষাৰি বাক্য যদি আমি বাংলাত লিখিছিল, কৈছিল এমন মানৱ জমিন ৰৈল পতিত আবাদ কৰিলে সোণা ফলত। মই অসমীয়া কৰিছিলোঁ, এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তিত আছিল যিখন মই অনুবাদ কৰিছিলোঁ, যে এনেহেন মানৱ পথাৰ পৰিৰল চন, চহুৱা হ'লে সোণগুটি ওলালহেঁতেন ফুটি। অৰ্থাৎ এই যে মানৱ জীৱন, এমন মানৱ জমিন ৰৈল পতিত, আমি মানৱৰ জীৱনটোক কৰ্ষণ কৰাই নাই, মানৱ জীৱনটোক খেতি কৰাই নাই। মেন কেন ইভেন বিকাম ব্ৰহ্মণ, মেন কেন ইভেন বিকাম ব্ৰহ্মণ। মানুহৰ ভিতৰত অনন্ত সম্ভাৱনা ভিতৰত পুঞ্জীভূত হৈ আছে, অনন্ত সম্ভাৱনা, অনন্ত গুণ আমি ভগৱানে আমাক অনাথ কৰি জন্ম দিয়া নাই। So, perfection and expression of potentialities latent within the being. ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ এয়া হ'ল আনটো উপাদান। এই তিনিটা যদি আমি বুজো, যে প্ৰথমটো হ'ল মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ, ফাষ্ট এণ্ড এষ্টনিচিং ফাণ্ড অফ ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ, এণ্ড থাৰ্ড ওৱান ইজ এক্সপ্ৰেশ্যন এণ্ড পাৰফেকশ্যন অফ potentialities latent within the being. And what is the procedure? Procedure is hearing. Knowledge or procedure hol hearing, অর্থাৎ হল শ্রবণ. But শ্রবণ has to be followed by মনন and nididhyasana. শ্রবণ is not the ultimate, not the only pedagogy, is not the process of only pedagogy. শ্রবণ, that is to say hearing, has to be followed by মনন, that is to say reflection
and the nididhyasana means meditation. So Bharatiya Indian pedagogy also is consisting of three elements: Sravana, Manana, and Nididhyasana. Hearing, then reflection, then meditation. Nididhyasana. Aru ami jitu Vedic pranali boli kau. Vedic pranali mane Bharatiya Gyan pranali. What is that? In a very simple word, jodi ami jodi kobo khoju, what is Vedic pranali? Vedar uddeshya hol to seek after truth. To seek after truth. But seeking after truth is the first step. Seeking after truth is the first step. Seeking after truth has to be followed by realization of the truth. But this is not all. Realization of truth has to be followed by becoming the truth. I have to become the truth. And when I become the truth, it is called wisdom. Realization is the knowledge. And seeking after truth is a sort of acquiring information, etc. So, আমি যেটা বৈদিক প্ৰণালী বুলি কওঁ, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ বৈদিক প্ৰণালী বুলি কওঁ, it consists of three elements or three steps. Seeking after truth, realization of the truth, then experience or becoming the truth. And what is the exact meaning of becoming the truth? মই যদি সময় থাকে পৰৱৰ্তী সময়ত মই এটা সৰু সাধু কথা এটা কৈ মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিম আৰু তাৰ মাজত এই উইজডমৰ অৰ্থটো আমি তেতিয়া হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই আহিছো আমাৰ যিটো মোৰ আজিৰ যিটো বিষয়বস্তু, যুৱক, জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা। ভাৰতবৰ্ষত এখন কিতাপ আছে, কিতাপখনৰ নাম হ'ল বেদান্ত সাৰ, and it was authored by Sadananda Yogendra Saraswati. আমি এটা আধুনিক আমাৰ মনস্তাত্ত্বিকসকলে কয় যে আমি হেনো 20 মিনিটতকৈ বেছি মনোযোগ ৰাখিব নোৱাৰো। দৰাচলতে কথাটো কিমান সত্য মই নাজানো, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীসকলে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াইছে যে মানুহে মানুহৰ ভাষণ হেনো 20 মিনিটৰ পিছত all tends to lose concentration. কিন্তু আসলতে সেই কথা নহয়। আমি 2 ঘণ্টাও শুনিব পাৰো, 3 ঘণ্টাও শুনিব পাৰো। সদানন্দ যোগেন্দ্ৰ সৰস্বতীয়ে কৈছে 4টা বস্তু has to be satisfied. এটা বিষয় বস্তু আমি যেতিয়া শুনিবলৈ আহোঁ, কৈছে এই 4টা বস্তুৰ যদি সমাহাৰ নহয় তেনেহলে আমি বিষয় বস্তুটো নুশুনিম। 4টা বস্তু কি? সেই 4টা বস্তু প্ৰথম কৈছে you have to be অধিকাৰী first. You have to be অধিকাৰী. But this adhikar is not related to right. This adhikar is something related to qualification or hota. You have to be adhikari. Aji tonloke knowledge or bikhoye yat hunibo ahise. You have to be adhikari. Praggar bikhoye janibo ahise. Apnaloke Bollywood or cinema or bikhoye janibo ahanai yat. Pathan bhal hoise ne beya hoise. Pathan or bikhoye janibo ahanai. আপোনালোকে ইয়াত জ্ঞান কি বস্তু বুজিব আহিছে, প্ৰজ্ঞা কি বস্তু বুজিব আহিছে, যৌবন মানে কি সেই কথা বুজিব আহিছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি অধিকাৰী ফাৰ্ষ্ট, ইউ হ্যাভ টু বি কোৱালিফাইড। তাৰপিছত আৰু 3টা শৰ্ত পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু কি 3টা শৰ্ত হ'ল? বিষয়, হোৱাট ইজ দি সাবজেক্ট মেটাৰ, সম্বন্ধ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ৰিলেশ্যন, এণ্ড দি প্ৰয়োজনম, what is your necessity. যেতিয়া এই 4টা বস্তুৰ সমাহাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও মনোযোগিতা আপোনাৰ কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়। অৰ্থাৎ ইউ হ্যাভ টু বি অধিকাৰী, বিষয় বস্তুটোৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন থাকিব লাগিব, বিষয় বস্তুটোৰ সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধ থাকিব লাগিব, আৰু বিষয় বস্তুটোনো কি? অৰ্থাৎ বিষয়, প্ৰয়োজন, সম্বন্ধ আৰু অধিকাৰ, এই 4টা বস্তু। আৰু মই ধৰি লৈছো এই 4টাই আপোনালোকৰ মাজত আছে, সেইভাবে আপোনালোকে জ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব আহিছে, প্ৰজ্ঞাৰ বিষয়ে জানিব আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে ৰসায়ন বিজ্ঞান বা ইয়াত আপোনালোকে বিনোদন শিল্পৰ বিষয়ে জানিব অহা নাই। হোৱাট ইজ কল নলেজ, হোৱাট ইজ উইজডম, এণ্ড হোৱাট ইজ ইউথ। তেনেহ'লে ইউথ কোন? আমাৰ ইয়াত সংগীতা বাইদেউ বহি আছে, সংগীতা বাইদেউ ইউথ নে মই ইউথ, নে আমাৰ এই যিসকল কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোক ইউথ? হু ইজ ইউথ? শ্ৰী তৰবিন্দৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী সীমায়ে কৈছে 2টা অদ্ভুত কথা কৈ গৈছে।
কৈ গৈছে যে I have known all people. I have known all people of 20 and young of 70. কি চমৎকাৰ কথা কৈছে। কৈছে 70 বছৰীয়া যুৱক দেখা পাইছে, অথচ 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ দেখা পাইছে। তাৰ মানে যৌৱন তাৰুণ্য বয়সৰ লগত নিৰ্ভৰ নকৰে, বয়সৰ সৈতে তাৰুণ্যৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। There is no relation of youth with age. নহলে শ্ৰী মায়ে কিয় ক'ব? কৈছে I have known all people of 20 and young of 70. আৰু সেইবাবে শ্ৰী মায়ে একেবাৰে unambiguously কৈছে যে old days does not come from a great numbers of years, does not come from a great number of years, but from the incapacity. This is a very important word. But from the incapacity or the refusal to continue to grow and progress. When you will refuse to grow and progress, then you are old. So this is the only criteria, whether you are old or whether you are young. Because youth does not depend on the small number of years one has lived, but on the capacity to grow and progress. Capacity to grow and progress. যদি 90 বছৰ বয়সতো কোনোবাই বিকশিত হোৱাৰ বাবে ক্ষমতা আছে, প্ৰগতি কৰাৰ বাবে ক্ষমতা আছে, even at the age of 90, I can be youth, I can be young, মই তৰুণ হৈ থাকিব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই তেনেহলে আমি অৰ্থ জানিব লাগিব। What is the meaning of grow and progress? What is the meaning of growing and progress? মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, কেৱল মাত্ৰ মই সাধাৰণভাৱে চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ কাৰণে শ্ৰী মায়ে কৈছে খুব স্পেচিফিকেলি তাৰ এনচাৰ দিয়ে। What is growing? What is growing? আমাক যদি কোনোবাই সোধে, so for remaining youth I have to grow continuously and I have to continuously progress. But then I have to know what is progress. What is growing and what is progress? Mother says to grow. To grow is to increase one's potentiality. To grow is to increase one's potentialities, one's capacity. আৰু সেইবাবে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত expression of potentialities is one of the three elements. Potentiality latent within our being. So to grow means to increase one's potentialities, one's capacities. And then what is the meaning of progress? To progress is to make constantly more perfect. নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই যে মোৰ সম্ভাৱনা কৈছে the capacities that one already possesses. মোৰ হাতত এটা সম্ভাৱনা আছে, মই সেই সম্ভাৱনাৰ সেই প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী। মই তাক নিৰন্তৰভাৱে তাক পূৰ্ণতা মই অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব লাগিব। কনষ্টেণ্ট পাৰফেকশ্যন। আমি যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনীত আপোনালোকে পঢ়িব, ভূপেন হাজৰিকাই একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে লব্ধ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছতো প্ৰতিদিনে তেওঁৰ যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাবলৈ যায়, তাৰ আগত তেওঁ আগদিনাতকৈও বেছি পাৰফেক্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰে। গতিকে what is the meaning of growing and progress? To grow is to one's potentialities, one's capacity. And what is the meaning of progress? To progress is to make constantly more perfect the capacities that are already possesses. তেনেহলে এটা প্ৰশ্ন হ'ল পাৰফেকশ্যনৰ অৰ্থ কি, প্ৰগ্ৰেছৰ আৰু অৰ্থ কি? মই সেই বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ, সেই বিষয়ে ক'বলৈ বহু দীঘল হ'ব। মই কেৱল মাত্ৰ মই কৈছো দুটা বস্তু, টু গ্ৰ' এণ্ড টু প্ৰগ্ৰেছ। এণ্ড হোৱাট ইজ গ্ৰ'য়িং? ইনক্ৰিজিং পটেঞ্চিয়েলিটিজ। এণ্ড হোৱাট ইজ প্ৰগ্ৰেছ? constantly increasing perfection. Constant perfection is the progress. Constant perfection is the progress, and constant increasing of my potentiality and capacity is the growth. So this is the difference between growth and the progress. Then who is youth? How we can define? Then progress is youth. Progress is youth. Progress is youth.
যদি কোনোবাই সোধে যুৱক মানে কোন, তৰুণ মানে কোন, তাৰুণ্য মানে কি, যে progress is youth. Progress is youth. At 100 of age, at 100 of age, one can be young. মই কোৱা নাই, শ্ৰী মায়ে কৈছে, the spiritual collaborator of Maharishi Sri Aurobindo, whom we regard as the incarnation of the Supreme Divine Mother. Sri Maya কৈছে, youth does not depend on the small number of years one has lived, but on the capacity to grow and progress. To grow is to increase one's potentialities, one's capacity. To progress is to make constantly more perfect the capacities that one already possesses. Then only we can define youth. Who is youth then? The definition of youth we can define. We can say that youth is constant growth and perpetual progress. Constant growth and perpetual progress. And what is progress? Constant perfection. And what is growth? Increasing of potentialities and capacity. So we can say that youth is constant growth and perpetual progress. And the growth of capacity is possibilities. So what is the growth? Growth means growth of capacities and possibilities, potentialities. Of the field of action and the range of consciousness, and progress is the progress in the working out of details. গতিকে এই দুটা বস্তুৱে গ্ৰোথ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ. হোৱাট ইজ গ্ৰোথ? ইনক্ৰিজিং পটেঞ্চিয়েলিটিজ, ইনক্ৰিজিং কেপাচিটিজ. হোৱাট ইজ প্ৰগ্ৰেছ? কনষ্টেণ্ট পাৰফেকশ্যন অফ দি কেপাচিটি ওৱান অলৰেডি পজেছেছ. তেনেহ'লে মই এতিয়া আহিছোঁ দুটা আজিকালি বিদ্যা আছে, আমাৰ বিউটি পাৰ্লাৰবিলাক আছে, চবেই মানুহক যুৱক কৰি ৰাখিব বিচাৰে. কিন্তু মই নাজানো যে আমাক বিউটি পাৰ্লাৰে আমাক ইউথ কৰি ৰাখিব পাৰিবনে নোৱাৰে. মই ইউথ এই অধ্যায়টো শেষ কৰিম দুটা কথাৰে, দি চিক্ৰেট অফ ইটাৰ্নেল ইউথ. শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য কি? শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য কি? শ্ৰী মায়ে কৈছে যে কেতিয়া আমি, when does one become old? কেতিয়া আমি বৃদ্ধ অৱস্থালৈ গতি কৰোঁ? কৈছে when one has made an effort. One has made an effort. Oh, well, I made an effort. Now I should get the reward for my effort. মই 50খন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছোঁ. Now I must need recognition. Then I am going towards oldness. আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি কওঁ, তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি ক'ব পাৰোঁ, when on the contrary, কৈছে you are convinced that what you know. মই 3টা বিষয়ত PhD পাইছোঁ, 3টা ডিলিট পাইছোঁ, মই অংকত 100ৰ ভিতৰত 110 পাইছোঁ. আৰু তাৰ পিছতো যদি মই কওঁ যে when on the contrary you are convinced that what you know is nothing compared to all which remains to be known. মই অংকত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ, অংকত 100ৰ ভিতৰত 110 পাইছিলোঁ. কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অংকৰ বিষয়ে, গণিতৰ বিষয়ে যি জানিছোঁ আৰু যিমান জানিবলগীয়া মোৰ আছে, it is even less than 1%. Then I can remain youth. Because when you feel that what you have done in your life is just the starting point. যে মই 100খন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছোঁ, but this is only the starting point. Because when you feel that what you have done is just the starting point of what remains to be done. এজন যদি গীতিকাৰে ভাবে মই 5000 গান লিখিলোঁ at the age of 80, now I must get recognition, I must now get Padma Shri, then he will be becoming old. কিন্তু যদি তেওঁ ভাবে no, মই যিখিনি কবিতা মই গান সৃষ্টি কৰিলোঁ, যিমান গান মোৰ আৰু সৃষ্টি কৰিব লগা আছে, it is even less than 1%. কাৰণ মানুহৰ মাজত অনন্ত সম্ভাৱনা আছে, infinite possibilities. What remains to be done? Because when you see, this is the most important. আমাৰ এই যে আমি হতাশগ্ৰস্ত হওঁ,
আমি হতাশগ্ৰস্ত কিয় হওঁ আমাৰ বহু যুৱকে কেতিয়াবা আত্মহত্যা কৰে কিয় কৰে আত্মহত্যা আমি আমাৰ ফিউচাৰ ব্লিক দেখা পাওঁ আমি ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখা পাওঁ যেতিয়া আমি আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি হতাশগ্ৰস্ত হওঁ ইয়াত শ্ৰী মায়ে কৈছে when you see the future like an attractive sun when you see the future like an attractive sun shining with the innumerable possibilities not one or two যে মোৰ বাবে এনে এক ভৱিষ্যত আছে এই ভৱিষ্যতে মোৰ বাবে অনন্ত সম্ভাৱনা ৰাখি থৈছে আৰু তেতিয়া মই কোনোদিন হতাশ নহওঁ তেতিয়া কৈছে when you see the future like an attractive sun shining with the innumerable possibilities yet to be achieved then I can remain young then you are young however many are the years you have passed upon earth young and rich with all the realization of tomorrow তেনেহলে আমি we can summarize what is the secret of eternal youth beauty parlor cannot ensure secret আমাৰ শাশ্বত যৌৱন তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব নোৱাৰে but then what can কৈছে progress as the goal of life far secret progress as the goal of life মই একেবাৰে ভাৰত ৰত্ন পোৱাৰ পিছতো মই ক্ৰিকেটত 50টা সেঞ্চুৰী টেষ্ট সেঞ্চুৰী কৰাৰ পিছতো progress has to be my goal even শ্ৰী মায়ে এবাৰ সুধিছিল why we are on this earth what is our very purpose আমি এই যে জগতত আছো what is our purpose শ্ৰী মায়ে দিছিল there is only one word answer why we are on this earth যদি কোনোবাই সোধে শ্ৰী মায়ে কৈছে there is only one word we are here on this earth for progress is the only agenda economic progress cultural progress educational progress spiritual progress cultural progress in any respect progress is the only agenda and what is progress constant perfection of the capacities one already possesses so progress has to be goal of your life not becoming UPSC clear kora cannot be your goal তেনেহলে তাৰ দ্বিতীয় কৈছে constant rebirth into a new life যোৱাকালি যিটো দিন গ'ল today I am a new person and I have to know how to be reborn in every moment মই হেবোৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ এতিয়া মই কেৱল মাত্ৰ কৈছো it will be a glimpse এভুমুকি কৈছে যে constant rebirth into a new life is the secret of eternal youth and the third insatiable thirst for progress ভোকাতুৰ হৈ থাকিব লাগিব হাংগ্ৰি হৈ থাকিব লাগিব for what অতৃপ্ত insatiable thirst for progress even at the age of 90 তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কৈছে conviction of limitless possibility of progress I must have the conviction the progress is limitless progress is infinite so these four are the secret of eternal youth the progress as goal of life constant rebirth into a new life number third insatiable thirst for progress and conviction of limitless possibility of progress these four are the secret of eternal youth then why we so much focus on youth মই দুটা কোট কৰিম মহাৰিষিৰ and it is self explanatory আমি যে বাৰে যে আমি যুৱকসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ যুৱক মানে তৰুণৰ ওপৰত why on youth not on old আমি যুৱকৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব দিওঁ আমি কাৰণ মহাৰিষি কৈছে young must be the builders of the new world এই যে G20 আমি এই মেসেজ পঠিয়াব পাৰিব লাগিব কৈছে young must be the builders of the new world এয়া মোৰ কথা নহয় মহাৰিষিৰ কথা and let me quote কৈছে our call is to young India এয়া কেতিয়া কৈছিল 100 বছৰ আগতে যেতিয়া when he was the leader he was the vanguard
of the Swadeshi movement. Because our call is to young India. It is the young who must be the builders of the new world, not those who accept the competitive individualism, the capitalism, or the materialistic communism of the West as India's future ideal. So materialistic communism is not the future ideal of India. Competitive individualism is not the future ideal of India. Capitalism is not the future ideal of India. But then, what is our future ideal? Maharishi continues, nor those who are enslaved to all religious formula, who are enslaved to all religious formula and cannot believe in the acceptance and transformation of life by the Spirit. So, asatuma sadgamaya tamasuma jyotirgamaya has to take place. So, the acceptance and transformation of life by the Spirit. So, methodized organization of life is the first element of India's knowledge system. But all those who are free in mind, amak kenekwa jubok lage, kenekwa torun lage, but all those who are free in mind and heart to accept a complete truth and labor for a greater ideal. They must be men who will dedicate themselves not to the past or the present, but to the future. We are children of the past, possessor of the present, but the creator of the future. We are committed to the future only, says Maharishi Sri Aurobindo. Because they will need to consecrate their lives to an exceeding of their lower self. We are to exceed from our lower self to the realization of God in themselves and in all human beings. This is what is called Vasudhaiva Kutumbakam. I have to see you in me, and I have to see myself in you. This is what is called Vasudhaiva Kutumbakam. So, and to a whole-minded and indefatigable labor for the nation and for the humanity. Indefatigable labor, aklanta parishram. Then, what is the importance of being youth? আমি কিয় কওঁ যে যুৱকসকলেহে কেৱল মাত্ৰ গঢ়িব পাৰিব, দেশ গঢ়িব পাৰিব, জাতি গঢ়িব পাৰিব? Because the future belongs to the young. The future belongs to the young. It is a young and new world which is now under process of development. And it is the young who must create it. But it is also a world of truth. আমি বহুতে আজি যিমানেই হত্যা, লুণ্ঠন, ধৰ্ষণ নাথাকক কিয়, ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱী, future will be a luminous future. And that conviction we must have. But it is also a world of truth, courage, justice, lofty aspiration, and straightforward fulfillment which we seek to create. For the coward, for the self-seeker, for the talker who goes forward at the beginning and afterward leaves his fellow in the lurch, there is no place in the future of this movement. So coward have no future. Self-seeker has no future in this movement. A brave, then what type of youth we need? Brave. A brave, frank, keen-hearted, courageous, and aspiring youth is the only foundation. Maharishi শব্দ word ব্যৱহাৰ কৰিছে. Only, কেনেকুৱা youth? A brave, frank, clean-hearted, courageous, and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. মই আৰু বহু কথা ক'ব পাৰোঁ. মই youth মোৰ যিটো টপিক, youth মই ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ. Now let me move on to knowledge. Knowledge is very difficult. মই আগতেই কৈছোঁ, অলপ ইতিমধ্যেই মই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ বিষয়ে কওঁতে জ্ঞানৰ বিষয়ে অলপ তপৰাবিদ্যাৰ কথা কৈছোঁ. মই প্ৰথমতে অলপমান জ্ঞানৰ বিষয়ে অলপমান ফিলচফিকেলি দাৰ্শনিকভাৱে ক'ম, আৰু তাৰপিছত একেবাৰে মই প্ৰেক্টিকেলি the difference between information, knowledge, and wisdom. ভাৰতবৰ্ষত উপনিষদবিলাককেই জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়. উপনিষদবোৰক জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়. কিন্তু জ্ঞান গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থত কৈছে in the profounder Indian sense of the word জ্ঞান. And what is that profounder sense? What is that profounder sense?
It is being derived from Mahashi's Foundations of Indian Culture book. মই আগতেই কৈছোঁ ইয়াত মোৰ নিজৰ কথা, মই কেৱল বাৰ্তাবহ, মই পণ্ডিত নহয়, মোৰ কোনো পাণ্ডিত্যও নাই। কৈছে উপনিষদসমূহক বেদান্ত বা জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি ভাৰতবৰ্ষত অভিহিত কৰা হয়, আনকি বেদতকৈও উপনিষদসমূহক উচ্চতৰ জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু জ্ঞান শব্দটো ইয়াত গভীৰতৰ প্ৰতীয় অৰ্থত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে জ্ঞান মানে কি? আধুনিক পেডাগজিৰ একেবাৰে বিপৰীত কোণত জ্ঞান মানে। আমাৰ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা জগতে এইবোৰ অৰ্থ ভাল নাপাব। ভাৰতবৰ্ষই জ্ঞান মানে কাক কয়? কৈছে নট থিংকিং এণ্ড কনচিডাৰিং বাই দি ইণ্টেলিজেঞ্চ। প্ৰথমটো তত্ত্ব, নট থিংকিং, জ্ঞান ইজ নট থিংকিং এণ্ড কনচিডাৰিং বাই দি ইণ্টেলিজেঞ্চ। নট দি pursuit and grasping of a mental form of truth. Not the pursuit and grasping of a mental form of truth by the intellectual mind. So knowledge has nothing to do with intellectuality. Knowledge has nothing to do with intellectuality. Knowledge. মই তিনিটা কথা মই কৈছে not a mere thinking and considering by the intelligence, the pursuit and grasping of a mental form of truth by the intellectual mind. Then what it is? What it is? Then what it is? But a seeing of it. You have to see the knowledge. জ্ঞানৰ দ্ৰষ্টা, জ্ঞানক দেখা পাব লাগিব। সেইবাবে আমাৰ ঋষিসকলক কি বুলি কয়? চিয়াৰ, দ্ৰষ্টা। So not the grasping by intellectual mind, but by a seeing of it with the soul. আত্মাৰ দ্বাৰা দৰ্শন। সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত দৰ্শন বুলি কয়, ফিলচফি বুলি নকয়, দৰ্শন বুলি কয়। জ্ঞান মানে হ'ল দৰ্শন, নট ইণ্টেলেকচুৱেল গ্ৰেছপিং বাই ইণ্টেলেকচুৱেল মাইণ্ড। Seeing of it with the soul. But this is not sufficient. This is also not sufficient. Second thing, a total living in it. You have to live with that knowledge. You have to become the truth. You have to become the knowledge. Living in it with the power of the inner being, not with the power of the intellect, with the power of the inner being. তেনেহ'লে এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? এ স্পিৰিচুৱেল চিজিং। এ স্পিৰিচুৱেল চিজিং বাই এ কাইণ্ড অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন। আইডেণ্টিফিকেশ্যন উইথ হোৱাট? আইডেণ্টিফিকেশ্যন মিনছ একাত্মতা। আইডেণ্টিফিকেশ্যন উইথ দি অবজেক্ট অফ নলেজ। এই যে হোৱাট ইজ দিছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, মই দুটা সৰু সৰু সাধু কথা মই কম, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। এই যে মই যে কৈছোঁ বাৰে বাৰে, বিকামিং দি ট্ৰুথ, আইডেণ্টিফিকেশ্যন উইথ দি অবজেক্ট অফ দি নলেজ, হোৱাট ডাজ ইট একচুৱেলি মিন? তেনেহ'লে আত্মাৰ দ্বাৰা সত্যৰ দৰ্শন, আত্মাৰ দ্বাৰা সত্যৰ দৰ্শন, আন্তঃসত্তাৰ সমগ্ৰ সত্যৰ সৈতে, সত্যৰ মাজত সমগ্ৰভাৱে বাস কৰা, জ্ঞেয় বস্তুৰ সৈতে এক ধৰণৰ একত্ববোধৰ দ্বাৰা আধ্যাত্মিকভাৱে আয়ত্তাধীন কৰা। তেনেহ'লে এইবোৰ কোনে কৰিব পাৰে? মাইণ্ড কেন ডু। মাইণ্ড কেনট ডু। মাইণ্ড হেজ নো কেপাচিটি। মাইণ্ড ইজ অনলি প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী। মাইণ্ড ইজ নট দি মিনিষ্টাৰ। Mind is an instrument, not the source of light. মনৰ মাজত কোনো জ্ঞান নাই। মন কেৱল এটা যন্ত্ৰ। কৈছে তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ দি ৱে? এই ধৰণৰ জ্ঞান কাৰ দৰে পাম? ইণ্টিগ্ৰেল নোয়িং অফ দি চেল্ফ, দি ৱে। ইণ্টিগ্ৰেল নোয়িং অফ দি চেল্ফ, আত্মাক জানিব লাগিব। সেইবাবে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত কৈছে নলেজ অফ দি চেল্ফ is one of the main area. Knowledge of the self, atma-darshan, atma-gyan. Atma-gyan. The direct knowledge to be made complete. The direct knowledge to be made complete. And how it is to be made complete? By integral knowing of the self. Atmak jani. আৰু সেইভাবে কৈছিল বেদান্তিক ঋষিসকলে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত বুদ্ধিতকৈও সেইভাবে কি কৈছিল? বেদান্তিক says sought to know the soul. সেইভাবে আত্মাক জানিবলৈ বিচাৰিছিল। বুদ্ধিক জানিব বিচৰাত কৰি আত্মাক জানিবলৈ বিচাৰিছিল। টু লিভ ইন ইট, টু বি ওৱান উইথ ইট বাই আইডেণ্টিটি। আইডেণ্টিটি মানে হ'ল একত্ববোধ, একাত্মতা। কৈছে তেনেহ'লে আত্মাৰ পূৰ্ণ জ্ঞানৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ সাক্ষাৎ জ্ঞানক পূৰ্ণাংগ কৰি তোলা। আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষিসকলে আত্মাক জনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। আত্মাৰ মাজত বাস, আত্মাৰ সৈতে একময় হোৱা, তাদাত্ম্যবোধৰ দ্বাৰা
সেই আত্মাৰ সৈতে আমি একাত্মতা লাভ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আত্মাক কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিম সেয়া আজি বিষয়বস্তু নহয়। বাট ভাৰতবৰ্ষত তাৰ বাবে পূৰ্ণ জ্ঞান বিকশিত হৈ আছে, পূৰ্ণ জ্ঞান বিকশিত হৈ আছে। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইট উইল বি এ গ্লিম্পছ, ইট উইল বি এ গ্লিম্পছ। গতিকে মই ফিলচফিকেলি নলেজ মানে কি বস্তু, নলেজ মানে কি বস্তু, নট ইট হেজ ন' ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। তেনেহ'লে মই এতিয়া একেবাৰে অলপ বুজিব পৰা কৰি ক'ব খুজিছোঁ। কিন্তু পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালী কিন্তু এইটো নহয়। মই এটা মাত্ৰ মহাঋষিৰ উদাহৰণ দিছোঁ। কৈছে দি মেইন বেচিছ ইন ইণ্ডিয়া was spiritual in contrast to the Greek ideal of education. And what is the Greek ideal of education? It is intellectual, not spiritual. Because in Greece, it was intellectual and aesthetic. The Greek tried to give intellectual training, not through giving information. কিন্তু গ্ৰীকসকলৰ এইটো এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য, not through giving information and teaching different subjects. Then by how? কৈছে they rather allowed the intellect to grow freely. Rather, they allowed the intellect to grow freely, and there was an atmosphere in which capacities and activities could grow. গতিকে অলপমান পাশ্চাত্যৰ আন জাগাৰ শিক্ষাতকৈ গ্ৰীকৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ মাজত অলপ এটা পাৰ্থক্য আছে। তেনেহ'লে মই নলেজৰ বিষয়ে বহু কথা ক'বলগীয়া থাকে, কিন্তু মই ইমানবোৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। মই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই দুটা কথা কৈ মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মানে ইনফৰমেশ্যন, নলেজ আৰু উইজডম। একেবাৰে আমি এই যিটো আমাৰ জ্ঞানৰ যিটো দৰ্শন, এই জ্ঞানৰ দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি একেবাৰে ইণ্টেলেকচুৱেলি আমি ইনফৰমেশ্যন, নলেজ আৰু উইজডমক কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগত ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ আৰু এটা ডাঙৰ তত্ত্ব আমি জানিব লাগিব। একৰ্ডিং টু ইণ্ডিয়া, ইয়াত যদি মই এটা কথা যদি মই কোট কৰোঁ, ইয়াত শিক্ষকসকল উইল বি এণ্টাগনাইজড ইফ আই আটাৰ এ চেণ্টেন্স। যদি মই কওঁ টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ স্পইলিং, যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং। পৃথিৱীত কোটি কোটি শিক্ষক নিয়োজিত হৈ আছে, সংগীতা বাইদেউ উইল বি ডেফিনেটলি এণ্টাগনাইজড উইথ মি। কাৰণ মই কি কৈছোঁ, নট এনিথিং, কৈছোঁ টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং, নট এনিথিং বাট এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং। কিন্তু ইমান ডাঙৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ দৰে এজন ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীৰ জানো সাহস থাকিব পাৰে? It was not uttered by me originally. It was uttered by none other than Swami Vivekananda. Because a teacher spoils everything by thinking that he is teaching. Then who is teaching us? And what is the role of external teacher? There is a role of external teacher. মই বিতংভাৱে ক'বলৈ নাযাওঁ, যিহেতু ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ বিষয়ে সন্মানীয় সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে ক'ব। ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বাস কৰে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে প্ৰতিটো বিষয়ৰ বাবে, একেবাৰে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পৰা, সংগীতৰ পৰা, ক্ৰিয়াৰ পৰা, there is only one teacher in this world. There is only one teacher in this world. আৰু যিবিলাক এক্সটাৰ্নেল শিক্ষক হেজ টু বি প্ৰতিভু, হেজ টু বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দেট ওৱান ছিংগল টিচাৰ। এণ্ড হু ইজ দেট ছিংগল টিচাৰ? যিটো গীতাত বাৰে বাৰে কৃষ্ণই কৈ গৈছে, ঈশ্বৰ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশে তিষ্ঠতি, the divine whom we are carrying within ourselves, the Krishna within ourselves. He is the only guru, whether physics, whether chemistry, whether mathematics, whether music, whether sports, everything. And this is one of the basic element of Indian knowledge system. কিন্তু মই এটা কথা দুৰ্ভাগ্যৰ সৈতে মই কওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ভাৰতৰ এই শাশ্বত জ্ঞান, এই শাশ্বত যিবোৰ অভিব্যক্তি, এইবোৰক কিন্তু বহু ভাৰতীয় মানুহেও আঁতৰত ৰাখে। উপনিষদ, বেদ আৰু গীতাক বাদ দি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। ইণ্ডিয়া ডাজ নট এক্সিষ্ট উইদাউট বেদ, উপনিষদ এণ্ড গীতা। আমি এই তিনিটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব।
গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ এটা বেছিক ফাউণ্ডেশ্যন that all knowledge is within ourselves. All knowledge is within ourselves. সকলো জ্ঞান আমাৰ ভিতৰত আছে আৰু আসল টিচাৰজন ক'ত আছে? He is also within our us. An external teacherৰ কাম কি? To connect me with my real teacher. কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ এই বাণিজ্যতন্ত্ৰৰ যুগ এওঁলোকে আমাক আমাৰ আসল আচাৰ্যজনৰ লগত পৰিচিত হ'বলৈ নিদিয়ে। Why? যেদিনা আমাৰ আসল আচাৰ্যজনৰ লগত পৰিচিত হ'ম আমি, সিদিনা আমি কম I am then I will say I will not become slave of multinational company. I will myself become another multinational. আৰু এই ভয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বাণিজ্যতান্ত্ৰিক যুগে আমাৰ যুৱকসকলক তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে পৰিচিত হ'বলৈ নিদিয়ে। বিকজ এই সম্ভাৱনাৰ সৈতে পৰিচিত হ'লে তেওঁলোকে ক'ব I am not going to be employee. I will become employer. I will not become a job seeker. I will be a job creator. কিন্তু আমি এতিয়া জব শিকাৰ হৈ ঘূৰি ফুৰো কিয়? আমাৰ ভিতৰৰ এই যে পটেনচিয়েলিটিজ লেটেণ্ট উইদিন আছ আমাৰ পৰা অন্ধকাৰত ৰখা হৈছে। আমাৰ যিজন আসল শিক্ষক সেই শিক্ষকজনৰ লগত আমাক পৰিচিত হ'বলৈ নিদিয়ে। মই যেতিয়া ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কেতিয়াবা মই কম, মই বিক্ৰংভাৱে কম, কিন্তু এই দুটা তত্ত্বও ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত জানিব লাগিব। অল নলেজ উইদিন আৱাৰ চেল্ফ, যিখন শাশ্বত বেদ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথৰ্ববেদ, যজুৰ্বেদ is not the eternal bed. The eternal bed is within our being. যিখন শাশ্বত বেদ, এই চাৰিখন বেদৰ বাহিৰেও আৰু এখন বেদ আছে, সেইখন হ'ল ইটাৰ্নেল বেদ, শাশ্বত বেদ। এই শাশ্বত বেদখন আমাৰ ভিতৰত আছে। আৰু যিজন আসল আচাৰ্য, যিজন আসল গুৰু, হি ইজ অলছো উইদিন আছ। গতিকে আমি এইখিনি কথাও ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'বলৈ লাগিলে বুজিব লাগিব। এতিয়া মই কিৰিট যোশীৰ লেখাৰ পৰা মই ইনফৰমেশ্যন, নলেজ আৰু উইজডম। এণ্ড হু ইজ কিৰিট যোশী? মই বাৰে বাৰে কিয়ৰ যোশীৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু যুৱকসকল আছে তেওঁলোকে জনা দৰকাৰ। আমি বহু কথা ভাৰতবৰ্ষৰ আচল সাধকবিলাকৰ বিষয়ে নাজানো। আপোনালোকে আজি গুগলৰ যুগ, গুগলত কিৰিট যোশীৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব, বহুত ভিডিঅ' পাব। ব্যক্তিগতভাৱে মই 10 বছৰমান আগত তেওঁৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ মই পাইছোঁ, কিন্তু আজি তেওঁ এইখন পৃথিৱীত নাই। তেওঁ 1954 চনৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ এজন বিষয়া আছিল। মাত্ৰ 2 বছৰ চাকৰি কৰিছিল আৰু 2 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ পণ্ডিচেৰী শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমত হি বিকেম এন আশ্ৰমাইট। কিন্তু দেন ইতিমধ্যে 1950ত মহাঋষিৰ মহাসমাধি হৈছিল। এণ্ড হি বিকেম প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী অফ দি মাদাৰ। আৰু তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ সমগ্ৰ দৰ্শন বিশ্বত তেওঁ খুব ভাল ইফেক্টিভলি ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ ভাৰতীয় শিক্ষা তত্ত্ব, মোৰ ঘৰতেই ভাৰতীয় শিক্ষা তত্ত্বৰ বিষয়ে লেখা কিৰিট যোশীয়ে লেখা more than 100 বুক ইজ ইন মাই কালেকশ্যন। more than 100 বুক অকল কিৰিট যোশীয়ে কৰা। আমি ইয়াত থকা মই নাজানো কেইজনে কিৰিট যোশীৰ বিষয়ে নাম শুনিছে। আনকি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1972 চনত তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰাৰ পিছতো বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁক ভাৰতৰ শিক্ষা সচিব কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ পণ্ডিচেৰীতেই আছিল। আৰু আমি এই যে বহু চৰ্চিত আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020, তাৰো অন্তৰালৰ ব্যক্তি কিৰিট যোশী। আমি বহুতেই জানো বা বহুতে নাজানো, হি ৱাজ, যেতিয়ালৈকে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল, কিৰিট যোশী ৱাজ হিজ এডভাইজাৰ টু এডুকেশ্যন। কিন্তু তেওঁ পণ্ডিচেৰীতেই আছিল। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ ওপৰত যে অগাধ দখল, মই নিশ্চিত তাৰ অন্তৰালৰ ব্যক্তি হ'ল কিৰিট যোশী। আৰু 72 চনত তেওঁ আনকি ইউনেস্কোৰ শিক্ষা বিষয়ক 2-3খন কমিটিত গৈ উপাধ্যক্ষ হৈছিল। মই সেই কিৰিট যোশীৰ লেখাৰ পৰাই মই অলপমান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইনফৰমেশ্যন, নলেজ আৰু উইজডম। সাধাৰণভাৱে আমি কথাটো যেতিয়া কওঁ যে নলেজ ইজ নট ইনফৰমেশ্যন, ইভিন উইজডম ইজ নট নলেজ,
গতিকে আমি কেৱল যিটো মই দৰ্শনৰ কথা ক'লোঁ, জ্ঞানৰ দৰ্শনৰ কথা ক'লোঁ, তাত বাহিৰে আন জ্ঞানক ভাৰতবৰ্ষই স্বীকাৰ কৰা নাই নেকি? আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই পৰাবিদ্যা অপৰাবিদ্যা অৰ্থাৎ দুটাকেই স্বীকাৰ কৰিছে, সেইবাবে ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে যে ইনফৰমেশ্যন, হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন? হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন পাৰ se? কৈছে এনি আৰ্টিকল that is presented to our awareness and which is grasped as such, that is information. কি ক'লে তেনেহ'লে তথ্য মানে কি? Any article that is presented to our awareness, which is grasped as such. এইখন পৰ্বত, মোক পৰ্বত বুলি কৈছে, মই পৰ্বত বুলি গ্ৰহণ কৰি থৈ দিলোঁ। It is only information for me. So any article that is presented to our awareness and which is grasped as such. But then what is knowledge? What is knowledge? Because while knowledge implies awareness of facts in their interrelationship. First condition. So information will become knowledge when it is grasped in interrelation. Tamne, oh, this is Parbot, this is not river. So interrelation. That has to be grasped in their interrelation. So information has to be so awareness of facts in their interrelationship, in their context, in their significance, and in their meaning. And also intellectual and critical reflection thereon. Then it is knowledge. তেনেহ'লে আগত আমাৰ আত্মাৰ দৰ্শনৰ দ্বাৰা তাৰ লগত আমাৰ বস্তুটো মিলা নাই, হয়নে? কাৰণ কিয় মিলা নাই? ইয়াত এতিয়ালৈকে কিৰিট যোশীয়ে যিটো নলেজ কৈছে, অৰ্থাৎ আমাৰ অপৰাবিদ্যাৰ কথা কৈছে, অপৰা নলেজৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ বাট ষ্টিল ইট ইজ নট ইনফৰমেশ্যন। চ' ইন অৰ্ডাৰ টু বি এ নলেজ, এ ইনফৰমেশ্যন can be transformed into knowledge. How? Awareness of facts in their interrelationship, in their context, in their significance, and in their meaning, as also intellectual and critical reflection thereon. So, the word knowledge is applied in Indian tradition, যিটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে আমি এটা ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমি যদি ইণ্টেলেকচুৱেলিও যদি নলেজ মানে কি জানিব খোজোঁ, এৱেৰনেছ ইন দিয়াৰ ইণ্টাৰৰিলেশ্যন, এৱেৰনেছ ইন দি কণ্টেক্সট, এৱেৰনেছ ইন দিয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ, এৱেৰনেছ ইন দিয়াৰ মিনিং। বাট when it is only information, when it is presented to our awareness and grasps as such. তেনেহ'লে নলেজ ভাৰতীয় দৃষ্টিত আমি যিটো নলেজ বুলি ক'লোঁ, এইটোও নলেজ, অৰ্থাৎ আৰু এই ধৰণৰ যিটো এৱেৰনেছ ইন দিয়াৰ ইণ্টাৰৰিলেশ্যন, ইন দিয়াৰ কণ্টেক্সট, ইন দিয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ, ইন দিয়াৰ মিনিং, তাৰমানে নলেজ অফ ফিজিক্স, নলেজ অফ কেমিষ্ট্ৰি, নলেজ অফ মিউজিক, নলেজ অফ মেথমেটিক্স, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। But in Indian tradition, what is knowledge? In order to be knowledge, there has to be growth. There has to be a growth. There has to be a new being. There has to be a new life. Transformation has to take place. Asatuma sadgamaya, tamasuma jyotirgamaya, mritturma amritamma has to take place. So then in Indian tradition, what is knowledge? Knowledge means a luminous growth. Eta bikah, jyotisman bikah, luminous growth into the higher state of being, into the higher state of being. Now I am being driven by mental consciousness. মানসিক চেতনাৰ ওপৰত আছে হায়াৰ মাইণ্ড, হায়াৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত আছে ইলুমাইন মাইণ্ড, ইলুমাইন মাইণ্ডৰ ওপৰত আছে ইলুমাইন মাইণ্ডৰ ওপৰত আছে ইনটিউটিভ মাইণ্ড, ইনটিউটিভ মাইণ্ডৰ ওপৰত আছে অভাৰ মাইণ্ড। আৰু যদি মই এইবোৰ হ'ল মহাৰিষিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা তেওঁৰ একেবাৰে চাইক'লজিৰ তেওঁৰ মানে মডাৰ্ণ টাৰ্ম, কিন্তু যদি আমি ভাৰতৰ উপনিষদৰ পৰা যদি এই মই যিটো ক'লোঁ মনৰ ওপৰত উচ্চতৰ মানস, উচ্চতৰ মানসৰ ওপৰত জ্যোতিৰ্মানস, জ্যোতিৰ্মানসৰ ওপৰত বুদ্ধিমানস, বুদ্ধিমানসৰ ওপৰত অধিমানস, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত উপনিষদত আমাৰ 5টা কোষৰ কথা কৈছে, পঞ্চকোষৰ কথা কৈছে। প্ৰথম কৈছে আমাৰ অন্নময় কোষ, অন্নময় কোষৰ পিছত কৈছে প্ৰাণময় কোষ, প্ৰাণময় কোষৰ পিছত কৈছে মনোময় কোষ, মনোময় কোষৰ পিছত কৈছে বিজ্ঞানময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষৰ পিছত কৈছে আনন্দময় কোষ। যেনেকৈ আমি কলেজত আহিলে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হৈ যোগদান কৰোঁ,
যদি 30 বছৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হৈ ৰিটায়াৰ কৰোঁ আমিতো অসন্তুষ্ট হ'ম আমাক প্ৰমোশ্যন লাগে নে নালাগে আমাক গ্ৰোথ লাগে নে নালাগে I have to become associate, I have to become professor, I have to become principal, I have to become vice chancellor. ঠিক সেই ধৰণে নলেজতো মোৰ জীৱনৰো এটা গ্ৰোথ লাগিব জীৱনৰো প্ৰমোশ্যন লাগিব so then knowledge then it means a luminous growth into the higher state of being by the outshining of the light of integral reality তেনেহলে knowledge is a light তেনেহলে আমি গম পালো knowledge is a light by which we grow into our true being. Through knowledge, we grow into our true being. আমাৰ যিটো আসল সত্তা এতিয়ালৈকে আমি আমাৰ নাজানো আমাৰ খং কৰ পৰা উদ্ভূত হয় নাজানো ভোক কিয় লাগে নাজানো পৰীক্ষাত ফেল কৰিলে কিয় মই হতাশ হওঁ নাজানো কাৰণ পৰীক্ষাত ফেল কৰা প্ৰতিজনটো হতাশ নহয় কিয় মই হিংসা কৰোঁ নাজানো কিয় মোৰ লোভ মই নাজানো কাৰণ আমি আমাৰ আসল সত্তাৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো জ্ঞানেই নাই আমাৰ অকল পদাৰ্থবিদ্যাৰ জ্ঞান আছে এজন ৰেপিষ্ট ক্যান বি এ ফিজিচিষ্ট এজন ফিজিচিষ্ট হ'বৰ কাৰণে মাই লাইফ নিড নট টু বি ট্ৰেন্সফৰ্ম মই জ্ঞানৱান হ'ব নালাগে মোৰ যদি ইন্টেলেক্ট থাকে মই গণিত ৰসায়ন বিজ্ঞান পদাৰ্থবিদ্যা একেবাৰে চোৰ হৈও মই পাৰদৰ্শী হ'ব পাৰিম কিন্তু যেটো ট্ৰু নলেজৰ কথা কৈছে যে ট্ৰু নলেজ ইজ এ লাইট বাই হুইচ উই গ্ৰো ইনটু আৱাৰ ট্ৰু বিইং আমাৰ জীৱনৰ প্ৰমোচন আছে এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈ তেনেহলে আমি কৈছে যে বাই হুইচ উই ইনক্ৰিজ আৱাৰ ইনফৰমেশ্যন কৈছে নট ডেট নলেজ বাই হুইচ উই ইনক্ৰিজ আৱাৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড আৱাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিচেছ গতিকে যেটো নলেজ লাইট বুলি আমি কেতিয়া কম যেটো আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিচনেছ আৰু ইনফৰমেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰে সেইটো আলোক নহয় সেইটো পোহৰ নহয় তেনেহলে কোনটো লাইট কোনটো নলেজ লাইট বাই হুইচ উই গ্ৰো ইনটু আৱাৰ ট্ৰু বিইং তেনেহলে আমি যদি ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন মই আকৌ কৈছোঁ যে পৰাবিদ্যা অপৰাবিদ্যা দুটা বিদ্যাকেই ভাৰতবৰ্ষই জ্ঞান হিচাপে স্বীকৃতি দিছে তেনেহলে আমি এই যদি এতিয়া আমি অপৰাবিদ্যাৰ কথাত যদি কওঁ তেনেহলে নলেজ বুলি ক'লে আমি কি বুজিব পাৰোঁ সাইন্টিফিক নলেজ সাইকোলজিক্যাল নলেজ ফিলচফিক্যাল নলেজ এথিক্যাল নলেজ এস্থেটিক নলেজ ওয়ার্ল্ডলি এণ্ড প্ৰেক্টিক্যাল নলেজ দিজ আৰ অলসো নলেজ বাট দিজ আৰ নট দি ট্ৰু নলেজ হোৱাট ইজ ট্ৰু নলেজ What is true knowledge? By which we grow into our true being. তেনেহলে কি এই যিবোৰ আমাৰ সাইন্টিফিক নলেজ সাইকোলজিক্যাল নলেজ ফিলচফিক্যাল নলেজ এস্থেটিক এথিক্যাল ওয়ার্ল্ডলি নলেজ এইবোৰে আমাক গ্ৰোথত সহায় নকৰে নেকি কিৰিট যোশী কৈছে কৰে এইবোৰেও আমাক গ্ৰোথত সহায় কৰে এজ এ প্ৰিলিমিনাৰী ফাউণ্ডেশ্যন কৈছে হেল্প আছ টু গ্ৰো বাট অনলি ইন বিকামিং নট ইন বিইং অনলি ইন বিকামিঙত অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ মাজত আমাৰ আসল সত্তাত নহয় আমি এই পাৰ্থিৱ জগতত নিজকে বিকশিত কৰিবৰ বাবে এক্সটাৰ্নেলি অৰ্থাৎ গ্ৰো হেল্পছ টু গ্ৰো আছ ইন দি বিকামিং নট ইন দি বিইং অৰ্থাৎ আমাৰ আসল সত্তাত নহয় আৰু বিকামিং মানে কি অভিব্যক্তি এই প্ৰকৃতিৰ মাজত মোৰ নিজৰ সেল্ফ প্ৰমোচন নহয় তেতিয়া তেনেহলে দিস ফৰ্ম অফ নলেজ টু কেন বি ইউজড এজ এইড টু ৰিয়েল নলেজ আমি ৰিয়েল নলেজৰ কাৰণে কিন্তু এই ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ বা এই যিবোৰ নলেজ কলো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট দি ৰিয়েল নলেজ ইজ দ্যাট হুইচ ইজ এ সেক্ৰেট টু দি মাইণ্ড এই ৰিয়েল নলেজটো কিন্তু মনে নাজানে আৰু অফ হুইচ মাইণ্ড অনলি গেটছ ৰিফ্লেকশ্যন বাট হুইচ লিভছ ইন দি স্পিৰিট ৰিয়েল নলেজ ক'ত থাকে আত্মাৰ মাজতে থাকে তেনেহলে হোৱাট ইজ উইজডম কৈছে এই দিছ ট্ৰু নলেজ ইজ দি উইজডম True knowledge is the wisdom. The real knowledge is also called wisdom. গতিকে আমি এটা হল ইনফরমেশন এটা হল নলেজ এটা হল উইজডম এটা প্ৰশ্ন হল ভাৰতবৰ্ষৰ পেডাগজিত ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰণালীত ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীত ইনফরমেশনক নলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে নলেজক প্ৰজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে উপায় আছে নে নাই কৈছে ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি বাই মিনছ অফ হুইচ লাৰ্নিং টু নো ক্যান গ্ৰেজুৱেলি বি ট্ৰান্সফৰ্ম ইনটু লাৰ্নিং টু ডেভেলপ ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ সো ইজ টু মেচিউৰ ইনটু উইজডম গতিকে মই সেই ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ মোৰ আজিৰ যিটো বিষয় মই সাধাৰণভাৱে এটা এভুমুখী যুৱক তাৰপিছত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ বিষয়ে ক'লোঁ আৰু এজ প্ৰমিছড মই এই যে ক'লোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত টু ৰিয়েলাইজ দি ট্ৰুথ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ দেন টু ছিকিং আফটাৰ দি ট্ৰুথ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ
Then the realizing the truth, second step. Then I have to become the truth. I have to become the truth. What does it mean? মই এটা সৰু উদাহৰণ দি এটা সৰু গল্প এটা কৈ মই বক্তৃতা শেষ কৰিছোঁ আৰু এই সাধুটো মোৰ বাবে খুব ডিয়াৰ, খুব মোৰ বাবে ডিয়াৰ আৰু এইটো জনা কথা দৰকাৰ। আমি সকলোৱে তানসেনৰ কথা জানো। আকবৰৰ ৰাজসভাত তানসেন was the royal singer. আৰু আকবৰে এটা নিয়ম কৰিছিল যে তানসেনক যেতিয়ালৈকে কোনোবাই পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে he or she will not be allowed to perform in his court. এখন চিনেমাও হৈছে, কোনোবাই ইয়াত চাব পাৰে বা আপোনালোকে ইউটিউবত চিনেমাখন পাবও পাৰে, বাইজু বাউৰা বুলি। চ' বাইজু নামৰ এজন সেই সময়ৰ সংগীতজ্ঞ, he took the challenge. বাইজু বাউৰাই ক'লে যে নহয়, মই তানসেনক পৰাস্ত কৰিম, মই তানসেনক পৰাস্ত কৰিম। তেওঁ বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে যে তানসেনৰ গুৰু কোন, যে তানসেনৰ গুৰু হৰিদাস। তেওঁ হৰিদাসৰ ওচৰলৈ গ'ল বাইজুৱে গৈ হৰিদাসক সুধিলে, মোক আপুনি সংগীত শিকাব লাগে, এণ্ড আই ৱান্ট টু ডিফিট তানসেন। হৰিদাসে ইণ্টাৰভিউ ল'লে, সাক্ষাৎকাৰ লৈ বাইজুক ক'লে যে তোমাৰ সকলো গুণ আছে, সকলো প্ৰতিভা আছে, সকলো গুণ সকলো প্ৰতিভা আছে টু বিকাম এ গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট, টু গ্ৰেট ছিংগাৰ, বাট ষ্টিল ইউ কেনট ডিফিট তানসেন। বাইজুৱে সুধিলে হোৱাই? বিকজ হৰিদাসে কৈছে ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক, বিকজ তানসেন ইজ নট এ ছিংগাৰ, হি ইজ নট এ মিউজিচিয়ান, হি ইজ হিমছেল্ফ এ মিউজিক, হি ইজ হিমছেল্ফ মিউজিক। এই যে ক'লো টু বিকামিং দি ট্ৰুথ, কৈছে তানসেন ইজ হিমছেল্ফ মিউজিক, চ' ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট তানসেন। বাইজু উভতি আহিল। উভতি অহাৰ পিছত বাইজুৱে কিন্তু সংগীতৰ চৰ্চা এৰি দিয়া নাই। এই যে মই কৈছোঁ কেনেকৈ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন হয়, অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। বাইজুৱে সংগীতৰ সাধনা এৰি নিদিলে, সাধনা অব্যাহত ৰাখিলে। বহু বছৰৰ পিছত, 4, 5, 6 বছৰ, 7 বছৰৰ পিছত, মই ঠিক চিনেমাখনত যি ধৰণে আছে সেই ধৰণে কোৱা নাই, মই একজেক্ট ভাৰ্বেটিম কোৱা নাই, মোৰ কথাৰ প্ৰতিপাদন কৰাৰ বাবে যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় মই সেই ধৰণে কৈছোঁ। তাৰপিছত এবাৰ তেওঁ শুনিলে কিছু বছৰৰ পিছত যে হৰিদাস পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, আনকি বিচনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰে। তেতিয়া বাইজু হৰিদাস থকা জাগালৈ গৈছে। আৰু হৰিদাসে সদায় যিটো কৃষ্ণ মন্দিৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল, সেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোলৈকে বাইজু গৈ তাত গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দুৰ্দান্ত সংগীত পৰিৱেশন। আৰু সেই দুৰ্দান্ত সংগীত পৰিৱেশনত গুৰু কিছু দূৰত, নাতি দূৰত, পক্ষাঘাত, বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে। সেই সংগীতৰ ধ্বনিত বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা হৈছে। নট অনলি বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা, গুৰুৱে আহি চাব আহিছে যে কৃষ্ণ মন্দিৰত কোনে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু গুৰু আহি ৰৈ আছে যেতিয়ালৈকে বাইজুৰ সংগীত পৰিৱেশন শেষ হোৱা নাই। আৰু যেতিয়া শেষ হৈছে, যিজন গুৰু পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈ আছে, বিচনাৰ পৰা মাহৰ পিছত মাহ ধৰি উঠিব পৰা নাই, বাইজুৰ সংগীত পৰিৱেশনত বিচনাৰ পৰা উঠিব পাৰিছে। আৰু গুৰুৱে যেতিয়া সংগীত পৰিৱেশন শেষ হৈছে, গৈ হৰিদাসে তেতিয়া বাইজুক কৈছে, য়েছ, নাও ইউ কেন ডিফিট তানসেন, বিকজ ইউ হেভ অলছ' বিকাম মিউজিক নাও। কিন্তু তেতিয়া বাইজুৱে কি উত্তৰ দিলে জানে? তেতিয়া আৰু বাইজুৰ তানসেনক হাৰোৱাৰ তেওঁৰ মাজত কোনো মানসিকতাই নাই। দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড উইজডম, চ' বিকামিং দি ট্ৰুথ হিমছেল্ফ। গতিকে মই পুনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ফৰাম অফ নৰ্থ ইষ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ দৰে সভাজনক মাতি আনি এটা বিশাল বিষয়, মই ঠিক ভুৰুকাত হাতী ভৰাব নাজানো, তথাপিতো আপোনালোকক এটা এভুমুখী গ্লিম্পছ দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু মোৰ কথাই যদি মাত্ৰ এজনকো যদি ভবাই তোলে, তেনেহ'লে সেয়াই হ'ব মোৰ সাৰ্থকতা। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবনি? Thank you so much, Shri Diganta Vishwa Sharma. I think we have got profuse enlightenment
though he calls it a glimpse. Do you agree? And I had addressed you all as the youth participating in this meet. Now, after you get this new definition of youth, do you still consider yourself as youth or not? Very good. And I hope that you will keep the progress going as you have learned today, that progress is the essence of everything. And though we have also been attacked in a way, I would like to say that we teachers, we know, we understand that we are just the facilitators in the progress, in the acquiring of knowledge. Knowledge might be intellectual knowledge because that has been given to us by the UAC as to what we need to teach. But yes, I must also tell you, sir, that in the midst of giving the academic intellectual knowledge, we try our level best to harness their inner strengths, their latent potentials in various ways, and try to bring out their selves, though probably it is not there in the curriculum, we do it here. And I believe most teachers in other institutions also do it as they interact with the students, and they try to bring out the latent potentials and qualities in a student and ask them to think for themselves. Yes, we are facilitators and not teachers. Yeah. Anyway, we would like to take some questions now if time permits, because our next speaker is going to come. Till then, let us have questions if anybody wants to clear any doubt or ask any question. Yes, the mic will be given to you. Mic to Mic আছে, mic আছে. কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰা? Good afternoon, sir. Yes. My name is Rajesh Shivam. I am from Pragjyotish College. And my question is, will it be right to define knowledge as a measure of maturity and wisdom? What? Maturity and? Sir, will it be right to define knowledge as a measure for maturity and wisdom? Maturity and wisdom. Yes, sir. When there will be growth, when there will be luminous growth, when there will be promotion of your being, then it is knowledge, then it is also the maturity. So knowledge is definitely a maturity. So without maturity, how we can call one to be a knowledgeable? So knowledge is definitely without maturity, we just can't have knowledge. So knowledge means definitely maturity. Because information is only awareness of facts. Because information is only awareness of facts presented to our awareness. And the knowledge, information will become knowledge when it is grasped in their interrelation, in their context. And just I have mentioned you the story of Baiju. Baiju have become matured. Becoming truth means becoming matured. So knowledge means maturity. Okay? Thank you. Anyone else? Good afternoon, sir. মই জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী উজ্জ্বলমণি তালুকদাৰ। মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা যে আমি জ্ঞান লৈছোঁ, আমি নিজৰ দেউতা বুলি মাৰিবলৈ মানে লাজ কৰোঁ। আজিৰ সমাজত দেখা পোৱা মতে মানে বহুতো ল'ৰা আছে যিয়ে নিজৰ বাপেকক পাপা বুলি কয়, আৰু বাৰ্থডেৰ দিনাখন মানে সমজুৱাকৈ কেক কাটি কিনে নিজক মানে মহান বুলি জানিব মানে ট্ৰাই কৰে, মানে যে মই মহান। মানে সেইটো মই পাশ্চাত্য সমাজৰ লগত জড়িত থকা বুলি ভাবোঁ। আৰু মই অসমীয়া হিচাপে আমি নিজৰ দেউতা বুলি মাতিবলৈ লাজ কৰিব নালাগে। মানে আৰু যে বেদৰ কথা ক'লে, মই বেদৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰোঁ, মানে বেদৰ যিখিনি মানে সাৰ মৰ্ম অলপমান ক'লে ভাল পাম। ধন্যবাদ। আপোনাৰ যিখিনি অভিব্যক্তি সেইখিনিৰ লগত মই সমৰ্থক, মই সেইখিনি মই সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু এয়া কিয় হৈছে? কাৰণ আমি পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছোঁ।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছোঁ, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈছোঁ, আৰু সেইবাবেই নতুন শিক্ষানীতিত যুৱ সমাজক ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ ওচৰ চপাই নিয়াৰ বাবে এটা বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি বেদৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। বেদৰ বিষয়ে ক'ব পৰা মই এতিয়াও যিটো ক'লোঁ, মই প্ৰথমতেই কি কয় এই সৰস্বতী যোগেন্দ্ৰ যোগানন্দ সৰস্বতী তেওঁ ক'লোঁ যে এটা বিষয়ৰ ওপৰত ক'ব লাগিলে ফাৰ্ষ্ট আই হেভ টু বিকাম এন স্তধিকাৰী। আই হেভ টু বিকাম এন স্তধিকাৰী। তথাপিতো যদি আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক ক'ব, আজি বেদৰ বিষয়ে মোৰ ইমান কোৱাটো সহজ কথা নহয়। যদি আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ে কেতিয়াবা বেদৰ বিষয়ে মোক ক'বলৈ মাতে, অন্ততঃ মহাৰিষি শ্ৰী তৰবিন্দৰ তালুকত আমি অলপ ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম। কিন্তু যদি থোৰতেই যদি আপুনি মোক জানিবলৈ খুজিছে হোৱাট বেদ ইজ অল এবাউট, বেদ হ'ল সত্যৰ এখন পুথি, সত্যৰ অনুসন্ধানৰ পুথি। সত্য বুলি কওঁতে জগত, এই জগতৰ সত্যৰ বিষয়ে। গতিকে বেদে প্ৰয়াস কৰিছে এই জগত কি, মানুহ কি, জীৱ কি, তাৰ সকলোবোৰ তত্ত্ব বেদত থকা বুলি আমাক কোৱা হৈছে। মই নিজে বেদ এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, অলপ গীতা বা উপনিষদ আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, কিন্তু বেদৰ যিটো মুখ্য বিষয়বস্তু হ'ল টু ডিস্কভাৰ দি ট্ৰুথ। গতিকে সত্যৰ অনুসন্ধান। গতিকে বেদে সত্যৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। I am Risvita Baran from Cotton University itself. So, sir, my question is that the kind of curriculum that we deal with, there are some syllabus that is dedicated to India's knowledge system and towards Indian thinkers as well. But due to some externalities like the rigid time frame that is given to us or any other externalities, we as students, we are not, we do not get that particular path through which we can internalize the syllabus in our, in our private lives. It just becomes, a mark scoring, aspect for us. So as students, how, can you suggest us some methods how we can, detach ourselves from that aspect that such thinkers, we only need to mug up and write our answers, and we can actually internalize those aspects in our private lives. You. I will very cryptically answer your question very symbolically because I don't have time to explain. First thing, as I have already mentioned, insatiable thirst for progress. So you have to have intense aspiration. Aspiration is the first condition. Aspiration. But only aspiration will not be suffice. Aspiration has to be backed by intensity. So your aspiration has to be intense aspiration. Number second, aspiration has to be honest. Aspiration has to be intense. Aspiration has to be honest. And number third, aspiration has to be sincere also. If these three things are there, you will be answered by your inner guru. You will be helped by your inner guru. So, first, try to increase your aspiration. But that aspiration has to be sincere, honest, and intense aspiration. Without aspiration, because I was a student of commerce, I was taught accountancy by my esteemed teachers in Guwahati Commerce College, knowledge of the becoming. But accountancy is now not the part of my life. But who is teaching me now? It is the inner guru, because of my aspiration. Even the modern education has to answer one thing. Ecology was refused by Guru Dronacharya. Yet he became a great archer, rather greater than archer. Who taught ecology? Modern pedagogy has to answer. So aspiration is the key. Insatiable thirst for progress is the key. But
the aspiration has to be honest, sincere, and honest, sincere, and intense. Then you will be guided by your inner guru. You will be answered from your inmost being. Okay? Thank you. So thank you very much, Sri Diganta Vishwakarma, and thank you, students, for your inquisitiveness and your desire for learning. We will stop the question-answer session for now. You can always have another go, another meet with him. I will try that we will bring Sri Diganta Vishwakarma to our midst again through the Capacity Building Center so that you can clear your doubts in the near future. We'll try to do it soon. And now we have our next guest here, so we will stop for now. And as a message from Sri Sharma, I would like to say, make progress your mantra, and you should endeavor to create a world of truth, justice, and bravery, because the future lies in your hand. Thank you so much. Thank you, namaskar, and gratitude from my end. Thank you. Namaskar, I'm Metinga Brahma. Welcome you all to the next discussion on drugs and governance. We have with us Sri Diganta Bora sir, IPS Commissioner, Guwahati Police. I would request Diganta Vishwakarma sir to kindly have his seat on the sofa. I would request Bora sir call upon the stage and kindly come over to dais and raise the stage. I would request organizer members to assist our guests to the stage, please. Ladies and gentlemen, please put your hands together for IPS Diganta Bora, an ex-Cottonian and an inspiration to many. I'm extremely honored to take an opportunity to introduce our next speaker, Honorable Diganta Bora, sir. Let's have a look. Diganta Bora was born in Gopur. Being a meritorious student from the beginning of his academic career, he was ranked second in HSLC. He pursued his +2 from Cotton University and did his graduation from St. Stephen's in physics and his MSc degree in 1998 from Delhi University. He worked few years in Delhi colleges before cracking UPSC selection as IPS in 2004. He is presently the DIG and Joint Commissioners of Police, Guwahati City. Earlier, Bora was posted at the Assam Police Headquarters as the Deputy Inspector General. Diganta Bora becomes first ever IPS to become Home Secretary. The elevation of Bora as Secretary is one of the rare cases, as only IAS officers are deemed to fit for such positions. He was awarded the Achiever 2020 by the non-profit and non-governmental organization Enchanted Frontiers Award for his contribution in the field of public administration. Diganta Bora was born in Gopur. Being a merit... We welcome you, sir. Now, may I request Dr. Manjil Hazarika, sir, Head of the Department of Archaeology, Cotton University, to be on the stage to felicitate Sri Diganta Bora, sir. I would request the organizer Gita Sri and Himaparna to kindly help us with the mementos, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir. As the moderator
of this session, we have Dr. Sangeeta Bothakur. We request our ma'am to present us with a brief introduction of the topic and kindly conduct the rest of the proceedings. Ma'am, please. Thank you. So I take the opportunity to welcome Sri Diganta Bora, Commissioner of Police, and a one very much amongst us, a Cottonian of which we are very, very, very proud of. Can we have a big round of applause for him, please? Sri Bora is going to speak on drugs and governance, a very pertinent topic for the youth of today. I think it needs no elaboration at all from my end. And without much ado and without wasting any more time, I would like to invite Sri Bora to the mic. It feels so good standing here on this stage. Being a Cottonian, only a Cottonian can feel what's going on inside me. In the year 1991, a small village boy, after passing class 10, ventured into a new world. The parents decided to send him away from home for the first time. And that small boy came to Guwahati, and on the day of admission, and he was sitting in that corner, waiting for his name to be announced by someone sitting on this stage. And suddenly, roll number 4, Diganta Bora, the name came. I did relatively well in class 10, but when this roll number 4 was announced, I was surprised because I was number 2 in board exam. So why roll number 4? I came and asked that I stood second. Then the teacher, lady teacher, madam retired, English teacher, I forgot her name. She said, there were 2 students from CBSE who entered between Gorango and you. So that's how I became number 4. Anyway, I was given a hostel called Cosmo Hostel, who was known to be a notorious one. Even now, it's considered to be probably notorious just because its strategic location next to girls' hostel. But we converted that hostel to a beautiful temple of knowledge. In 93, all our batchmates of class 12 did so well. After that the concept of everyone about Cosmopolitan Hostel was changed. Anyway, coming back straight to the topic, I can see a lot of my familiar faces here sitting around. Sangeeta Baidu was a senior in Delhi University. Ajanta is my classmate sitting there, your Vice Chancellor's better half. Ajanta is here, we work together. It's very difficult to deliver a lecture in front of a known crowd. But being a police officer, we are used to dealing with our known people. So I'll try to come up to your expectation to deliver something on the topic given. And I'll be switching between English and Assamese because I've been told that all the students are from Assam here. So all of us, I'm sure you all know Assamese. Horizon after horizon. Why I'm saying this? Because one Diganta was followed by another Diganta. So Diganta Bishoda was giving you a very philosophical lecture. So this Diganta will be giving you a practical lecture. What we're seeing every day in the field today. The topic for today's lecture for me is drugs and governance. And probably they have chosen me because
I represent the administration, and that too, that organ of the administration which enforces law. And now we'll get to know, or probably your impression will be changed a little bit. The police officer can speak also. Otherwise, we used to use our dandas. I'm a good speaker, isn't it? No, I'm trying to boost my confidence, not yours. আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, মোৰ গাঁওখন আছিলে গহপুৰৰ কলাবাৰীৰ মেইন চেণ্টাৰ বুলি কওঁ আমি যিটো হাইৱেৰ পৰা এৰাউণ্ড 5 কিলোমিটাৰ্ছ অন ফুট। চ' গাঁওখনত আমি সৰু থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিছিলোঁ যে সন্ধিয়া এজন মানুহ চিঞৰ বাখৰ কৰি আহে, আৰু মই তেখেতৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি তেওঁক সৰু দাইটি বুলি মাতিছিলোঁ। আমি সৰু সেই সৰু দাইটি আহিলে আমি গম পাওঁ যে মিচিং গাঁৱৰ পৰা আপং খাই সৰু দাইটি ঘূৰি আহিছে। সেইখন গাঁৱত মোৰ জন্ম, মানে যিখন গাঁৱত এজন মানুহ আছিলে যাক সকলোৱে জানে যে মদ খায়, আৰু আজি মোৰ সেইখন গাঁৱত এনেকুৱা এখন ঘৰ নাই যাৰ ঘৰৰ মানুহে মদ নাখায়। This is the difference between pre-91 and today, 2023. আমি ড্ৰাগছ বুলিলে কি ভাবোঁ? ড্ৰাগছ বুলিলে ভাবোঁ হিৰ'ইন, কোকেইন, এইবিলাকহে মনত আহে, নহয় জানো? কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ ভাষাত any substance, if it is abused, if it is misused, that becomes an addictive substance. So not necessarily a cocaine, heroin, amphetamine, these are like modern names, but anything which is misused becomes a drug, becomes a addictive substance, and that person becomes a victim or becomes a slave of that substance. And how it is related to governance. Governance মানে কি? Governance মানে এটা সিস্টেম, সেই সিস্টেমটোত আমি থাকোঁ আৰু সেই সিস্টেমটোক কোনোবাই চলায়। In a democracy, this system is run by our representatives, elected representatives, and they formulate policies for the welfare of our people. আৰু যিটো সিস্টেম চলি থাকে, that's a system of governance বুলি কয়। আৰু how this drug addiction is affecting this system of governance. I'll come to that gradually. আমি নৰ্মেলি কি ভাবোঁ যে কি ধৰণৰ বস্তু সেৱন কৰাৰ ফলত আমাৰ সমাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিছে বা কুপ্ৰভাৱ পৰিছে। প্ৰথমতে মনলৈ আহে কি? এলকহল। ইমান বেছি প্ৰলিফাৰেশ্যন হ'ল আমাৰ ৱাইন শ্বপত। মই কোৱাত I am not here to criticize any policy of any government, but fact is fact. Easy availability হ'ল। আগতে লুকাই চুৰকৈ খাইছিলে, আজিকালি অপেনলি খোৱা হ'ল। আগতে আমাৰ কোনো কমিউনিটিত কোনো গোষ্ঠী বিশেষে ঘৰতে তেওঁলোকৰ যিটো থলুৱা সুৰা বুলি যিটো কওঁ আমি, সেইটো বনাইছিলে, সেইটো আজিকালি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল আৰু সেইটো মিছইউজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ ফলত আগতে যিটো এটা টেবু আছিলে যে মদ খাব নালাগে, কিন্তু সেই টেবুটো এতিয়া নোহোৱা হ'ল। আৰু তাৰ ফল কি হৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আৰু যদি দেখা নাই লাহে লাহে দেখিব। তাৰপিছতে আমি আহোঁ কি ভাবোঁ আৰু কি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য হ'ব পাৰে। কেনাবিজ বুলি এটা শব্দ কয়। কেনাবিজ বুলি ক'লে বা বিৰাট হাই ফাই মডাৰ্ণ যেন লাগে। কেনাবিজ ইজ নাথিং বাট ভাং। কেনাবিজৰ বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে। কিছুমানে চাৰছ বুলি কয়,
কিছুমানে ভাং বুলি কয়, কিছুমানে ফুটকা বুলি কয়, আৰু আমাৰ যি ইংলিছ এডুকেটেড ষ্টুডেণ্ট বহি আছে তেওঁলোকে মেৰিজুৱেনা বুলি কয়। আৰু আমি আগতে আমাৰ গাঁওখনত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ককাহঁতে গাঁও এঘৰত বহি চোতালত ককাহঁতে ভাঙৰ চিলিম লৈ খাইছিলে আৰু তালৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাব নিদিছিলে, আৰু অনলি ডেট জেনেৰেশ্যন ইউজ টু টেক ভাং। আৰু চিলিমটো দিওঁতে এনেকৈ হোপা মাৰি সিফালে নচোৱাকৈ এনেকৈ দিছিলে, মানে তেওঁৰ ককায়েক বা ভায়েক বহি আছে, মানে তই চিলিমটো ল কিন্তু খাও, আৰু মই তোক দেখা নাই। কিন্তু সেই মেৰিজুৱেনা বা ভাং বা চাৰছ ৰিফাইণ্ড হৈ আজিকালি কি হ'ল, psychedelics. আৰু you get to hear in newspapers or get to see in newspapers. সেই তাৰ পুৰিয়া বনাই psychedelics লৈ ৰেপ পাৰ্টিত যোৱা হ'ল মানুহ। আৰু ৰেপ পাৰ্টি অকল মুম্বাই বলিউডতে নাই, ৰেপ পাৰ্টি আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে। ৰেপ পাৰ্টি আমাৰ সৰু সৰু জেগা তেজপুৰ, গহপুৰ, বৰপেটা, নলবাৰী তাতো হয়, মানুহে গম নাপায়। এটা এটা গ্ৰুপত অনলি ডেট গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছ ন'। আমি যদি ভাবিছোঁ যে আমাৰ সমাজত সোমোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি ভুল ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আহোঁ মই আমাৰ ড্ৰাগছ কি হ'ব পাৰে। মই কৈ আছোঁ যে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, যে নেচাৰেল বা চিন্থেটিক। নেচাৰ এইখিনি কৈ আছোঁ মই, নেচাৰেল এলকহল ঘৰতে বনাওঁ, ভাং আমাৰ ঘৰতে ভাঙৰ গছ হয়। আৰু এটা বস্তু আছে যিটো কয় অপিঅইডছ বুলি কয়, গোটেই দ্য গ্ৰুপ ইজ কল অপিঅইডছ। পপি চিডছ দেখিছানে? পপি গছ দেখিছা? যদি কোনোবা বেংগলী ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে, পপি চিডৰ লগত মাছ বৰ বঢ়িয়াকৈ বনে। এইটো কিবা এটা কয় নে বাইদেউ? আফুগুটি। আফুগুটি। সেই পপি চিডছ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। পপিৰ অপিয়াম খায়, কানি অসমীয়াত। কানি শুনিছানে? তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনো আছে ভালকৈ জানিবা, তাত কানিৰ প্ৰচলন এতিয়াও আছে। তাৰপিছত তাক আৰু ৰিফাইন কৰিলে কি হয়, হিৰ'ইন। হিৰ'ইন শব্দটো শুনিছা? কোনো টিভিত বা কোনো কিবা কিবি ছিৰিজত, আমাৰ যিটো OTT প্লেটফৰ্মত, নেটফ্লিক্স, প্ৰাইম ভিডিঅ'ত, এই যে নাকেৰে শুঙাটো দেখুৱাই এনেকৈ স্নৰ্টিং কৰা বুলি যিটো কয়, সেইটো আমাৰ সমাজত এই গুৱাহাটীত তুমি যদি ৰেলৱে ষ্টেচনত যোৱা এতিয়াও দেখিবা ল'ৰা ছোৱালী কৰি আছে। তাৰমানে ইমান সহজলভ্য হ'ল হিৰ'ইন। আৰু আছে ককোৱা বুলি এটা গছ আছে, সেই ককোৱাৰ গছৰ পৰা এটা বনাই, সেইটো হ'ল কোকেইন। এইবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত দাম বহুত। তাৰপিছত আহা চিন্থেটিক ড্ৰাগ। টাৰ্মাডল বুলি এটা পেইন কিলাৰ আছে, ইমান বেছি মিছ ইউজ হয়। আমি যে কফ চিৰাপ খাওঁ, কফ চিৰাপত এটা কোডেইন বুলি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট থাকে। এই কফ চিৰাপ ইজ আনাডাৰ মিনেছ। কফ চিৰাপ কিয় ইমান প্ৰচলন হ'ল জানা? কিছুমান ৰিলিজিয়নত মদ খোৱা বা ড্ৰাগছ খোৱা বস্তুটো পাপ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু মেডিচিন খোৱাটো পাপ নহয়। গতিকে কফ চিৰাপ খালে পাপ নহয়, আৰু কফ চিৰাপ খালে সেই একেই নিচা লাগে যদি বেছি খাই দিয়ে। আৰু সেইকাৰণেই অসমত ইমান বেছি কোনো জেগাত, কোনো ছ'চাইটিত কফ চিৰাপবিলাক প্ৰচলন হ'ল, এটা সমাজ ধ্বংস কৰি দিছে। আৰু বিশেষকৈ মুছলিম সমাজত তাত মদ নাখায়, খোৱাটো ধৰ্মীয়ভাৱে পাপ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা সমাজত নিচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কফ চিৰাপ ইউজ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু এই কফ চিৰাপবিলাক পাইছে ক'ৰ পৰা? আমাৰ যিবিলাক ফাৰ্মাচিউটিকেল ইউনিটছ আছে, ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, তাৰ পৰা
লাইসেন্স পাই ফাৰ্মাচীয়ে লৈ আনে তাৰ পৰা পিলফৰেজ হৈ গৈ সোসাইটি পাইগৈ আমাৰ গাঁও পাইগৈ আৰু কিছুমান এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ কেনেকৈ নিচা হয় মই মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এই কেৰাচিন তেলৰ চাকি জ্বলাইছেনে তোমালোকে আগতে ঘৰত বা লেমত পঢ়িছা লেমৰ পোহৰত আমি পঢ়িছিলোঁ নুমাই দিয়াৰ পিছত যে ধোঁৱাটো ওলায় সেই ধোঁৱাটোৰ এটা কিবা এটা ভাল লগা হেৰি পাইছিলোঁ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আৰু সেইটো ভাল পাই মই মাজে মাজে শুঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া সৰু থাকোঁতে মোৰ এতিয়াও মনত আছে যদি মই কণ্টিনিউ কৰিলোহেঁতেন সেইটোৱে মোৰ নিচা হ'লহেঁতেন আৰু সেই একে ধৰণৰ নিচা হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ যিটো ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন এনেকুৱা ছ'চাইটি য'ত মাক দেউতাক দিনটো হাজিৰা কৰিবলৈ গুচি যায় চাবলৈ কোনো নাই সি ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল যোৱাও বাদ দিলে আৰু তেওঁলোকে কাপোৰ এটুকুৰাত ডেনড্ৰাইট লৈ তাত ডেনড্ৰাইট উলিয়াই সেই ডেনড্ৰাইট শুঙি থকা হ'ল সেইটো দেখিবা তোমালোক কোনো জেগাত গতিকে ডেনড্ৰাইট ইজ আনাদাৰ ছাবষ্টেন্স য'ত আমাৰ ছ'চাইটিত সাংঘাতিক মিছ ইউজ হৈছে মই কিছুমান উদাহৰণহে দিছোঁ ড্ৰাগছ কি আৰু ড্ৰাগছে কেনেকৈ গভাৰ্নেন্সত এফেক্ট কৰে আই এম কামিং টু ডেট এতিয়া আহা যে ড্ৰাগছৰ কবলত যে পৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বহুতো ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টে বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰিছে বিভিন্ন কাৰণ ওলাইছে কিন্তু কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট মানে কজত উপনীত হ'ব পৰা নাই দে আৰ গিভিং লট অফ কজেছ most common causes is that যিটো আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি চিষ্টেম আছিলে আগতে সেই যিটো জইণ্ট ফেমিলি চিষ্টেম ভাঙি এতিয়া যিটো নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হ'ল সেই নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ফেমিলি কণ্ট্ৰল আছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বা ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল আছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত সেই কণ্ট্ৰলটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'ল This is cited to be one of the reasons. 2 number, parental love. মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা যদি কোনোবা আমাৰ বঞ্চিত হৈছে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা ৰিবেল কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামত লাগি যায় আৰু কাৰণ হ'ব পাৰে কি পিয়াৰ প্ৰেছাৰ মানে কি যিটো এনভাইৰনমেণ্টত থাকে ল'ৰা বা ছোৱালী সেই এনভাইৰনমেণ্টত যদি বন্ধুবৰ্গই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বস্তু সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পিয়াৰ প্ৰেছাৰত আহি তেওঁলোকৰ লগত মিলিবলৈ জাষ্ট টু প্ৰুভ ডেট আই এম নট লেছ দেন ইউ তেওঁলোকেও লাহে লাহে সেইটো সেৱন কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন মই নিজে সৰু থাকোঁতে মোৰ আইতাই বিড়ি খাইছিলে বান্দৰ বিড়ি আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ মই ঘৰত কোনো নাথাকোঁতে মই তেতিয়া পৰীক্ষাৰ আগত পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ 9ৰ আমাৰ তেতিয়া 9তো বৰ্ড এক্সাম হৈছিলে আইতাৰ বান্দৰ বিড়ি জ্বলাই পেলাই চাইছিলোঁ কেনে লাগে দিছ ইজ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে যদি 2-3 বাৰ কৰাৰ পিছত এটা সময়ত মোৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ব এনেকেই ড্ৰাগছৰ কবলত পৰে আৰু কি আহিছে যে ষ্টেটাছ বা ক্লাছ আই বিলং টু ডেট এলিট ক্লাছ আই এম ফৰেন এডুকেটেড মোৰ মা দেউতা যথেষ্ট টকা মোক পঠালে পঢ়িবলৈ চ' আই এম এক্সপ'জ টু অল দ'জ নিউ কালচাৰ ঘূৰি আহিব লাগে গতিকে মইতো মেকিৰ পৰা চুকলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ইয়াতে লগৰখিনিৰ লগত অলপ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিম আৰু মই যে ডিফাৰেণ্ট সেইটো দেখুৱাম গতিকে মই এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ আহিম যে এইটো খাইছাচোন তহঁতে পাৰ্টি কৰ মদ খা লগতে এইটোও খাইছা দিছ দ্য নিউ মডাৰ্ণ কালচাৰ বিভিন্ন কাৰণ মই কৈ থাকিব পাৰোঁ কাৰণবিলাক
ইকনমিক ষ্ট্ৰেছ একো নাই কৰোনাত মোৰ বিজনেছ ধ্বংস হ'ল মোৰ পৰিয়ালৰ লগত কাজিয়া বাঢ়িলে মই একো উৱাদি পোৱা নাই কি কৰিব পাৰিম আগলৈ গতিকে একো উপায় নাই গতিকে মদেকে খাওঁ হৈছে এনেকুৱা তাৰমানে মোৰ পাৰ্চনেলিটি মোৰ উইল পাৱাৰ নাই আই ডোণ্ট হেভ ফেইথ অন মাই চেল্ফ গতিকে আই এম এস্কেপিং ফ্ৰম দ্য ৰিয়েলিটি দিছ ইজ এনাডাৰ ৰিজন বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ ছ'চাইটিৰ আমাৰ সমাজৰ স্পেচিয়েলি য়াং জেনেৰেশ্যন এই ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে এতিয়া মই কাৰণখিনিহে ক'লোঁ ইয়াৰ পিছত আহোঁ গভাৰ্নেন্সত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছে বা সমাজত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ আগতে আহোঁ যে আমাৰ ভাৰত আৰু অসম আমি কিয় এইখিনি কথা কৈ আছোঁ এইখিনি কথা এইকাৰণে আজি Y20 লেকচাৰটো ইয়াত আহিছে পুলিচৰ আমাৰ নাগৰিক কমিটিৰ মিটিঙতো আমি কওঁ পুলিচৰ নিজৰ মাজৰ মিটিঙতো কওঁ পাব্লিক মিটিঙত কওঁ কাৰণ এভৰি ডে উই আৰ ফেচিং দিছ চিটুৱেশ্যন being a law enforcement agency we are facing this challenge mainly from this drug addict group আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো চাই এফালে কি আছে সাউথ ইষ্ট এছিয়া এফালে আছে ৱেষ্ট এছিয়া যদি ৱেষ্ট এছিয়াৰ কথা ভাবে পাকিস্তান ইৰাণ আফগানিস্তান সেই এৰিয়াটোত ইমান বেছি পপি খেতি হয় অপিয়ামৰ প্ৰডাকশ্যন হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেলি নোন যে ইয়াৰ পৰা এটা মেজৰ চাংক গোটেই পৃথিৱীতে এই অপিয়াম ছাপ্লাই হয় আৰু সেইকাৰণে সেই এৰিয়াটোক কৈছে গোল্ডেন ক্ৰেচেণ্ট আমি যদি ৰাইট ছাইডে চাওঁ পূবলৈ সাউথ ইষ্ট এছিয়া তাতে এটা ট্ৰায়েংগল আছে ম্যানমাৰ লাওছ ভিয়েটনাম সেই এৰিয়াটোতো ইমান বেছি ড্ৰাগছৰ প্ৰডাকশ্যন হয় সেই এৰিয়াটোক কয় গোল্ডেন ট্ৰায়েংগল গতিকে আমি চেণ্ডউইচ মাজতে গতিকে আমাৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ল যে এই দুটা প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থকা কেনেকৈ আমি দেশবাসীক বচাওঁ সিফালৰ পৰা একেবাৰে নিয়েৰেষ্ট ষ্টেট হ'ল ভাৰতৰ পাঞ্জাৱ উল্টা পাঞ্জাৱ চাইছিলা উল্টা পাঞ্জাৱ চালে গম পাবা পাঞ্জাৱৰ আজিৰ দিনৰ অৱস্থাটো কেনেকৈ প্ৰজেক্ট কৰিছে তাত সেই গোল্ডেন ক্ৰেচেণ্টৰ পৰা ড্ৰাগছ ছাপ্লাই হয় স্মাগল হয় টু পাঞ্জাৱ অৰ থ্ৰু পাঞ্জাৱ টু আদাৰ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া এই গোল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ পৰা ভিয়েটনাম লাওছ ম্যানমাৰৰ পৰা আমাৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড মণিপুৰ হৈ অসম আহে অসম হৈ দেশৰ বিভিন্ন জেগালৈ যায় গতিকে আমাৰ পজিশ্যনটো কিমান প্ৰিকেৰিয়াছ প্ৰতিদিনে অসমৰ যদি নিউজ পেপাৰ চোৱা প্ৰতিদিনে কোনোবা নহয় কোনোবা এখন জিলাৰ পুলিচে ড্ৰাগছ ধৰি আছে বুলি খবৰ পাবা কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰতিদিনে ধৰি আছে মানে প্ৰতিদিনে আহি আছে পুলিচ এনকাউণ্টাৰো হৈছে এনেকুৱা ড্ৰাগ ডিল কৰা মানুহ মৰিছে পুলিচ একশ্যনত তাৰ পিছতো ড্ৰাগ সদায় আহি আছে তাৰমানে কিমান প্ৰফিটেবল বিজনেছ সেইটো ভাবা এইটো কোৱা হয় যে দ্য ড্ৰাগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দ্য ইলিগেল ড্ৰাগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰথমটো কোৱা হয় পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটো ট্ৰেড ছেকেণ্ডটো হ'ল আৰ্মছ ট্ৰেড both legal and illegal. And third to hold drugs trade. আৰু এই ড্ৰাগছ ট্ৰেডত আই এম গ্ৰেজুৱেলি কামিং টু দ্য গভাৰ্নেন্স ইছ্যু ড্ৰাগছ ট্ৰেডত আটাইতকৈ বেছি জড়িত হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় যিবিলাক ইনচাৰ্জেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰণ ইমান বেছি প্ৰফিটেবল বিজনেছ এইটো তাৰ পৰা যি প্ৰফিট পায় সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ টেৰৰ এক্টিভিটিজ চলাই যাবলৈ লগায় চ'
So this has become a challenge to the democratically elected government of a country. Your social effect ki saba? Ami policeot thaki thanat protidine eta nohoy eta gosor pao, hey gosor to hol domestic violence. Ar maximum domestic violence kesor jodi bhitorloi khomao ami counseling korote amar expert group e counseling korote dekho je karon to hol ei nisa hokto sami ba poriyalor lok. He nisa bhangoro hobo pare, modoro hobo pare, drugsoro hobo pare, belek drugsoro hobo pare. Society crime bahise. Hogane koa jay Guwahati crime nagori hol boli. Crime bahise hoy. Amar population bahise, modern society, notun aspect ahise society loge loge crime u bahise. Hetu eta natural flow. Hoboi hetu. Kintu eta jitu external cause karone crime bahise hetu hoise I drug addiction or karone. Karon to hol ki drug addiction amak ki kore? It affects our cognitive ability. It affects our health. It affects our biological system. Ami jitia drugs or kobolot poro আমি সেই সময়ত নিজে নাজানো বিচাৰ বিবেচনা বুদ্ধি নোহোৱা হয় because it affects our cognitive যিটো system লাহে লাহে আমাৰ health deteriorate কৰে খাবলৈ মন নোযোৱা হয় drugs নাপালে আমি পাগলৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰোঁ হিতাহিত জ্ঞান নোহোৱা হয় আৰু সেই drugsৰ এটা পুৰিয়া কিনিবলৈ আমি দৰকাৰ হলে ক্ৰাইমে কৰিম আৰু সেই কাৰণে যে ইয়াত গুৱাহাটী বা তেনেকুৱা ওচৰ পাজৰ অঞ্চলত যে চেইন টানে সেই চেইন টনাৰ 99% ল'ৰা ছোৱালী মই ইয়াত ছোৱালী এই কাৰণে কৈছো it is not confined only to boys it is also there in the girls যদিও পার্সেন্টেজ তো বহুত কম এই চেইন টনা মানে সেই চেইনডাল বেছি 2000 টকা 3000 টকাত যদিও সেইটো 1 লাখ টকীয়া চেইন হলেও হেতে 2000তে সন্তুষ্ট কাৰণ ৰাতিৰ পুৰিয়াটো কিনিবলৈ হেতৰ হৈ গল এই ড্ৰাগ এডিকশন বহাৰ লগে লগে ড্ৰাগ এডিক্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ সোসাইটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগ এডিকশনৰ লগে লগে আমাৰ হৈছে কি পৰিয়ালটোত এফেক্ট পৰিছে মই এটা উদাহৰণ দিওঁ না মই ইয়াৰ আগতে গুৱাহাটীত 3 বছৰ আগতে জয়েন্ট কমিশনাৰ হিচাপে আছিলো এজন সৰকাৰী বিষয়া তেওঁ এটা বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ পদৰ পৰা অৱসৰ লৈছে তেওঁ মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে আৰু লগ কৰিবলৈ আহি তেওঁ মই বাৰে বাৰে খুধি আছো যে কক আপোনাৰ কি সমস্যা তেওঁ নকয় এখত কলে যে মোৰ লৰাটোৱে মোৰ সমস্যা লৰাটোক মই পঠাইছিলো বেংগলুৰুত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ হি 3 বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহিল কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট নকৰিলে কিন্তু তাৰ লগে লগে হি অলপ বেলেগ ধৰণৰ আচৰণ কৰিব ধৰিলে মই বাৰে বাৰে খুধি আছো যে সমস্যাটো কক তেওঁ তেতিয়াও অহা নাই মই শেষত পইণ্টেড কোৱেশ্চন সুধিলো তেওঁ ড্ৰাগ এডিকশন আছে নেকি তেওঁ ক'লে হয় মই ক'লো এতিয়া আমাৰ পৰা কি বিচাৰি আহিছে বোলে তাক কিবা এটা কৰক আমাক মাক আৰু মানে মাকক আৰু মোক ঘৰৰ পৰা পিটি পিটি বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে খুব বেছি 25 বছৰীয়া ল'ৰা মই ক'লো তাক বেলেগকে থাকিবলৈ দিয়ক বোলে তাক বেলেগকে এটা মই ফ্লেট কিনি থাকিব দিলো কিন্তু হি তাৰটো ইনকাম নাই গতিকে সদায় আহি আমাক মাৰধৰ কৰে আৰু পইচা বিচাৰে গতিকে সেই মাক দেউতাকৰ বা সেই তাৰ মানে পৰিয়ালৰ অৱস্থাটো ভাবক আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ যে এটা খুব কেছ চলি আছিলে নহয় মাজতে টিভিত বন্দনা কলিতা ডাবল মাৰ্ডাৰ কেছ তোমালোকেতো নিউজটোহে চাইছা নিউজত দিনে নিশাই দিগন্তৰ বৰা ফটোখন এনেকৈ দি বন্দনা কলিতা এনেকৈ দি আজি পুলিচে এইটো কৰিলে আজি পুলিচে সেইটো কৰিলে কিন্তু সেই বন্দনা কলিতাৰ লগত মই পাৰ্চনেলি ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ
I'm not justifying or supporting her action. It is heinous crime. But what prompted her to do this? Jitu amar investigation at Olal, one of the deceased was drug addict. And the drug addict was her husband. And she spent more than 10 years with that drug addict husband. Now think about her mental state. এনেকুৱা নহয় যে ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ কাৰণে ড্ৰাগ এডিক্টেহে ক্ৰাইম কৰে সেই ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ কাৰণে তাৰ এফেক্টত বেলেগ যদি ভিকটিম থাকে সেই ভিকটিম ইজ অলছো বিকাম এ ভিকটিম অফ ক্ৰাইম কেনেকুৱা এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি ইয়াৰ পিছত আহো মই যে গভৰ্নেন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ যায় দ্য চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স ইজ দ্য গভৰ্নমেণ্ট নেটফ্লিক্স চাইছা নেটফ্লিক্সৰ যাৰ যাৰ ঘৰত নেটফ্লিক্স আছে তাত এটা খুব ফেমাছ চিৰিজ আহিছিলে নাৰ্কোছৰ কেৰেক্টাৰটো কোন আছিলে মেইন কেৰেক্টাৰ কোন ভেৰি গুড পাব্লো এস্কোবাৰ কলম্বিয়ান ড্ৰাগ লৰ্ড হয়নে আৰু এটা চিৰিজ আছিলে এল চেপো চাইছা পাব্লো এস্কোবাৰৰ নিচিনাই একেলগে আছে এল চেপো গুজমেন ৱাজ মেক্সিকান ড্ৰাগ লৰ্ড মই কিয় এক্সাম্পলটো দি আছোঁ দোজ আৰ ৰিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাগ ট্ৰেডটো ইমান ভয়ংকৰ আৰু ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল যিটো পাব্লো এস্কোবাৰে ড্ৰাগ ডিল কৰি শেষত তাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ গ'ল আৰু তেওঁ চৰকাৰ ভঙা পতা কৰিব পৰা হ'ল এল চেপো বিকেম এ পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু তেওঁৰ সেই ড্ৰাগ ট্ৰেডৰ পইচাৰে চৰকাৰ ভঙা পতা কৰিব পৰা হ'ল চ' ইট কেন বি চ' ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল whereas the whole trade was illegal. এইবিলাক আমি উদাহৰণহে দিছোঁ just to make you understand the enormity of this problem. আমি প্ৰতিদিনে ডিল কৰি আছোঁ এনেকুৱা এডিক্টৰ লগত আমি যেতিয়া এজন ড্ৰাগ এডিক্ট সি ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত থানালৈ লৈ আনো আমি ৰাখিবলৈ ভয় কৰোঁ থানাত কাৰণ সি তাৰ ডেইলি কোটাটো যেতিয়া নাপায় সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে তাৰ চাল চলন নাচাৰ ব্যৱহাৰ বেলেগ হৈ হৈ গৈ থাকে আৰু শেষত ৰাতি মধ্যৰাতি একো উপায় নাপালে সি মূৰ মাৰে ৱালত আৰু যদি পুলিচ কাষ্টডি তেনেকৈ মূৰ মাৰি মৰি যায় আমাৰ অফিচাৰ ছাছপেণ্ড হ'ব লিগেল একশ্যন হ'ব গতিকে আমি ভয় কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এডিক্ট আনিবলৈ আমি পুলিচে ভয় কৰোঁ গতিকে সেই তেনেকুৱা এডিক্ট যদি কাৰোবাৰ ঘৰত থাকে সেই ঘৰখনৰ অৱস্থা কল্পনা কৰা আৰু ইয়াৰ উপায় কি উপায় ময়ো নাজানো সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ যিখিনি ষ্টাডি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ আমাৰ 3 তৰপীয়া এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে যে ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সমাজখনক প্ৰথমটো হ'ল যে ছাপ্লাই ৰিডাকশ্যন মানে ক'ৰ পৰা আহি আছে আমি যদি তাৰ পৰাই নোহোৱাটো কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে যিবিলাক ছাপ্লায়াৰ সেই ছাপ্লায়াৰবিলাকৰ এগেইনষ্টে হয় এনফৰ্চমেণ্ট লিগেল এনফৰ্চমেণ্ট বা অন্য কিবা প্ৰকাৰে যদি তাৰ পৰা বস্তুটো নহা কৰিব পাৰোঁ নেক্সটটো হ'ল কি ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন ইয়াৰ পৰা মানুহে বিচাৰি আছে তেওঁলোকে বস্তুটো বিকিবলৈ ক্ৰেতা পালেহে বিক্ৰেতা ওলাব ইয়াৰ পৰা যদি মানুহে নিবিচাৰে মানে ডিমাণ্ড নাই যদি এই দুটা আমি সফল হ'ব পাৰোঁ
তাৰ পিছত হ'ল যে হাৰ্ম ৰিডাকশ্যন মানে কি যিখিনি আমাৰ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিলে তেওঁলোকক পুনৰ সুস্থ কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় আমাৰ ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ যিবিলাক হয় আজি যদি 5 বছৰ আগত আমি গুৱাহাটী চাওঁ ইয়াত এটা বা দুটা বা তিনিটা ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ আছিল বা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছিল কিন্তু আজি গুৱাহাটীত প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে কিজানি এটা এটা ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মানে গুৱাহাটীতে এই সমস্যাটো ইমান এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ উঠিছে এই তিনিতৰপীয়া যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন ছাপ্লাই ৰিডাকশ্যন আৰু হাৰ্ম ৰিডাকশ্যন কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰথমটো হ'ল থ্ৰু এনফৰ্চমেণ্ট আমাৰ যিটো বৰ্তমান এক্ট আছে সেই যিখন আইনৰ অধীনত আমি লিগেল একশ্যন লওঁ সেইখন হ'ল NDPS এক্ট নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ এণ্ড সাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেন্স প্ৰিভেনশ্যন এক্ট আৰু ইমান ষ্ট্ৰিনজেণ্ট সেইখন এক্টত যদি কোনোবা এৰেষ্ট হয় 6 মাহলৈ বেইলেই নাপায় মানে বেইলৰ এপ্লিকেশ্যনে নলয় কিন্তু তথাপিওতো ড্ৰাগ ট্ৰেডটো চলি আছে গতিকে অকল আইনত কিছুমান প্ৰভিজন আনিলেই এনেকুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিম নেকি এইটো ভাবিবলগীয়া কথা হত্যাৰ গোচৰত যদি কোনো দোষী সাব্যস্ত হয় মৃত্যুদণ্ডও আছে কিন্তু তাৰ পিছতো হত্যা হোৱা বন্ধ হৈছে নেকি মাৰ্ডাৰ হোৱা বন্ধ হৈছে নেকি নাই হোৱা মানে ক'ৰবাত এটা ছ'চিয়েল সামাজিক সমস্যা আছে আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা বেলেগ তেনেকুৱা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ড্ৰাগ ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ চলাইছে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ চলাইছে কোনো নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে এনেকুৱা চেণ্টাৰ চলাইছে কিন্তু সেইখিনি এতিয়া যথেষ্ট হোৱা নাই আমি যিখিনি ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিলে আমাৰ য়াংচাম যিখিনি যুৱচাম তেওঁলোকক আমি সমাজত আকৌ ৰিইউনাইট কৰিবলৈ চেষ্টা জাৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি সিমান সফল হোৱা নাই আমাৰ দেশৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে এই ড্ৰাগছৰ সমস্যাটো কাৰণ ইণ্ডিয়া হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ য়াং পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ড্ৰাগছৰ কবলত যদি আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি চাওঁ তেতিয়া দেখা যায় 18 to 35 যিটো গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপটোত আটাইতকৈ বেছি ড্ৰাগ এডিক্ট আমি পাওঁ এফালে আমি কওঁ যে দিছ য়াং পপুলেশ্যন অফ আৰ কাণ্ট্ৰি ইজ আৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু এফালে আমি দেখিছোঁ এই য়াং পপুলেশ্যনৰে এটা অংশ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি ধ্বংসৰ মুখলৈ গৈ আছে এইটো এটা যুটীয়া প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগিব মই বা আপুনি অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ যুটীয়াভাৱে দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন NGOs প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ৰাইজ একেলগে মিলি আমি মাৰ বান্ধি থিয় দিব লাগিব এই সমস্যাটোৰ বিপক্ষে আৰু মই নিশ্চিত যে আমি সকলোৱে যদি থিয় দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটোৰ পৰা আমাৰ সমাজখনক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম মই এটা উদাহৰণ শেষত দিওঁ এখন সৰু গাঁও আছিলে ধুবুৰীত মুছলিম গাঁও মই তাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ আছিলোঁ তাৰ মহিলাসকলে এদিন সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ প্ৰতি ঘৰতে মদপী স্বামী আছে মদ খাই ৰাতি উৎপাত কৰে পিছদিনাখন মাৰ বান্ধি মহিলাসকল ওলাই আহিলে পুলিচৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিলে আমি ক'লোঁ যে বাইদেউ আমি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছ ড্ৰাইভ চলালে যে কোনোবাই মদ খাই আহিলে আমি ঘৰত সোমাব নিদিওঁ আৰু তাৰপিছত মই কোৱা নাই যে গোটেই গাঁওখন ঠিক হ'ল কিন্তু বহু মানুহ মদ খাবলৈ এৰি দিলে সেইখন গাঁৱৰ এইটোৱে হ'ল আমাৰ শক্তি আৰু কটন কলেজৰ কেবিয়াৰ হলৰ ভিতৰত বহি যদি আমি ভাবিছোঁ যে ড্ৰাগছ আমাৰ সমাজত নাই বুলি তেতিয়াহ'লে আমি ভুল ভাবিছোঁ আমাৰ প্ৰতিটো চুবাত প্ৰতিটো অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মই যিখন গাঁৱৰ যিটো অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ সেই অঞ্চলতো প্ৰভাৱ পৰিছে সেইটো চিন্থেটিক ড্ৰাগ নহ'ব পাৰে সেইটো হিৰ'ইন নহ'ব পাৰে কিন্তু একেই তাৰ ছাবষ্টিটিউট এলকহল ভাং
এইবিলাকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে আমি যদি সমাজখনক বচাব লাগে আমাৰ ভৱিষ্যত যদি সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আমি নৱপ্ৰজন্মক যদি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিব লাগে আমি সকলো মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব আৰু আমি পাৰিম মই দেখিছোঁ কোনো অকণমান হামি আহিছে বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ বক্তৃতা দিয়াৰ অভ্যাস নাই কিন্তু মোৰ নিজকে ভাল লাগিছে আজি যে মই অলপ ভালকৈ কথা কৈছোঁ নেকি তোমালোকৰ লগত মই দীঘলীয়া নকৰোঁ মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা আছে অবজাৰভেশ্যন আছে ছাজেশ্যন আছে I'd be happy to listen to that. কোনোবাই কিবা ক'ব বিচাৰা বা সুধিব বিচাৰা হাত দাঙিছে সুধিবলৈ ল'বানে দুটামান প্ৰশ্ন yeah so we can take 2 questions আপুনি তাৰ পৰাই কওক মই শুনিম গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা অসমত বা গুৱাহাটীত বা চুপালৈকে গৈছে ড্ৰাগছ চ' তাৰে আমি দেখাত এটা মেইন ৰিজন এটা হৈছে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন বা গ্ল'বেলাইজেশ্যন আমি যিমানে বেছি ৱেষ্টাৰ্ণ হৈ আছোঁ সিমানে বেছি হয়তো ড্ৰাগছৰ হেৰিটো বেছি বাঢ়ি যাই আছে চ' আপুনি ভাবে নেকি যে যিমান বেছি আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হৈ যাই আছোঁ তাৰে লগত আমাৰ বহুত বেলেগো প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰে লগত আমাৰ ড্ৰাগছো বাঢ়ি যাই আছে ড্ৰাগছ সেৱনটো বাঢ়ি যাই আছে স্পেচিয়েলি আমি যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী চাব যাওঁ আমাৰ ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰী চাব যাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে একচুৱেলি ড্ৰাগছ বোলা বস্তুটো আমাৰ ভাৰতত নাছিল এটা টাইমত বহুত কম পৰিমাণত আছিল আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে প্ৰথম আপোনাৰ গাঁৱত এটা আছিল কিন্তু এতিয়া গোটেই ঘৰতে আছে সেনেকৈ হয়তো এটা টাইমত এটা বহুত সৰু পৰিমাণত আছিল কিন্তু যেতিয়াই গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ল যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হ'ব আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই ড্ৰাগছ সেৱনটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল চ' আপোনাৰ এইটোত কি ভাবে আপুনি মই যে কৈ আছিলোঁ যে ড্ৰাগছ সেৱনৰ কাৰণ আমাৰ ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট আমাৰ ডিম্পীয়ে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব যেতিয়া ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টে কিছু ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰে তাত তেওঁলোকে কাৰণ বিচাৰে তাৰ কাৰণ এটা এইটোও কোৱা যায় যে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন কিন্তু মোৰ এটা কথা যে মহাত্মা গান্ধীৰ এটা উক্তি আছিলে যে মোৰ ঘৰৰ সকলো খিৰিকী খুলি থ'ম মই চব ফালৰ বতাহ সোমাব দিম কিন্তু সেই বতাহে মোক উৰাই নিব নিদিম মই বৰ ধুনীয়া উক্তি আছিলে মানে কোট টাই পিন্ধি বা জিন্স টি চাৰ্ট পিন্ধি ৰেপ পাৰ্টি কৰিলেহে ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হোৱা হয় নেকি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো মই কেতিয়াও অপ'জ নকৰোঁ ময়ো আজি স্ক'প পালে বা সুবিধা পালে মই বেলেগ দেশ চাব যাম তাৰ কালচাৰ চাব যাম তাৰ নলেজ ল'ম কিন্তু তাৰ বেয়াখিনিহে আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ ৱেষ্টাৰ্ণাইজ মানে বেয়া নহয় তাৰতো বহু ভাল দিশ আছে গতিকে আমি ভাল দিশকেইটা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই আমি গৈ বেয়া দিশকেইটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা মানুহে আচলতে জাষ্টিফাই কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থাৰ অৱলম্বন কৰে আপুনি ক'লে যে আমাৰ দেশত ড্ৰাগ এডিকশ্যন নাছিলে ড্ৰাগ এডিকশ্যন আছে আগৰ পৰাই আছে সুৰাটো আগৰ পৰাই লয় মহাভাৰতত সুৰাৰ কথা আছে ৰজা মহাৰজাসকলে সুৰা খাইছিলে কিন্তু সেইখিনি কণ্ট্ৰল ৱেট খাইছিলে বুলি ভাবোঁ মইতো নাজানো কি হৈছিলে কিন্তু তাৰ কুপ্ৰভাৱ দেখুওৱা নাছিলে তাত কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ পুৰণা কাহিনীও আছে য'ত নিচাৰ প্ৰভাৱত পৰি বেয়া কাম কৰে এতিয়া আমাৰ যিসকল চ' কল ৱেষ্টাৰ্ণাইজড তেওঁলোকে যেতিয়া ৰেপ পাৰ্টি কৰে বা আমাৰ সিমান ওপৰলৈ নাযাওঁ যুৱচামে যেতিয়া পাৰ্টি কৰি চাৰস খায়
ভাঙৰ বিড়িটো খায় এটা কমেণ্ট দিয়ে মহাদেৱৰ প্ৰসাদ হা কিন্তু মহাদেৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত এটা বেলেগ ছবি আহে দেৱদো দেৱ মহাদেৱ মানে দেৱৰো দেৱ তেওঁৰ যিখিনি স্পিৰিচুৱেল পাৱাৰ সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰা নাই তেওঁৰ মাত্ৰ অকণমান অংশ আমি লৈ লৈছোঁ যে মহাদেৱে ভাং খায় গতিকে আমিও খাব পাৰোঁ কিন্তু মহাদেৱ যে তেওঁৰ এটা আছে নহয় তেওঁৰ গলাটো কি অনিল নীলগ্ৰীৱ বিষ পান কৰিছিলে তেওঁৰ শক্তি ভাৱক গতিকে আমি মহাদেৱৰ ৰূপটোৰ এটা সৰু অংশ যিটো অকণমান নিগেটিভ আমি সেইটোহে ল'লোঁ গতিকে আপুনি যিটো ক'লে যে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ লগে লগে এইটো বাঢ়িছে আচলতে দোষটো আমাৰ নিজৰ আমি সেই বিভিন্ন কালচাৰৰ মানে বেয়া ছাইডটোহে আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ ভাল ছাইডটো গ্ৰহণ নকৰিলোঁ অতি সুন্দৰ উত্তৰ আই হোপ ইউ গট ইয়ৰ আনচাৰ আমি আৰু এটাই প্ৰশ্ন ল'ব পাৰিম কাৰণ আমাৰ সময় চমু চাপি আহিছে চ' ওৱান মোৰ কুৱেশ্যন অনলি হেল্ল' ছাৰ মই দেৱশ্ৰী গোস্বামী মই এজন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় আৰু ডি এডিকশ্যনৰ লগত আজি কিছু বছৰ ধৰি ময়ো কিছু কাম কৰি আছোঁ এটা জেনেৰেল অবজাৰ্ভেশ্যন এটা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডি এডিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাইণ্ডত যেতিয়া তাৰ ৰিমেডিজ বুলি এটা আহে কোনোবা এডিকশ্যনত পৰিলে আমি জেনেৰেলি ৰিহেব চেণ্টাৰ তেনেকুৱাবিলাককে আমি ছাজেষ্ট কৰোঁ কিন্তু এটা অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ ছাৰ দিনক দিনে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ্ছবিলাক আমাৰ অসমত বহুত বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এডিক্টৰ সংখ্যাটো কমা নাই আৰু এডিকশ্যন চেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ অৱস্থাটো আৰুহে বেছি শোচনীয় হোৱা কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় মাজতে আমি তেনেকুৱা এটা ফুটেজো পাইছিলোঁ য'ত আমাৰ পিজু ছাৰ এটা ভিডিঅ' আমি দেখিছিলোঁ য'ত তেখেতে এটা ড্ৰাইভ চলাইছিলে কিন্তু ৰিহেব চেণ্টাৰবিলাকৰ এতিয়া যিটো বৰ্তমানৰ অৱস্থা সেইটো কিন্তু কোনো কাৰণত চাইণ্টিফিক নহয় কোনো কাৰণত সেইটো আমি একচেপ্টেবল নহয় একচুৱেলি মানে গৰু ছাগলীক ৰখাৰ নিচিনাকৈ এডিক্টবিলাকক ৰখা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ৰেগুলেশ্যনছ আছে নেকি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আৰু এটা মোৰ সাধাৰণ অবজাৰ্ভেশ্যন এটা মই নিজে যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলোঁ এই চেণ্টাৰ্ছবিলাক যোনে চলাই আছে তেওঁলোকৰো কোনো বেছিক কোৱালিফিকেশ্যনছ নাই জেনেৰেলি যিখিনি থাকিব লাগে তেওঁলোক এটা সময়ত হয়তো বৰ্তমান তেওঁলোক এক্স এডিক্ট বুলি ক'ব পাৰি যে এটা সময়ত এডিকশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে জাষ্ট নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা টৰ্চাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণে একচুৱেলি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব চেষ্টা কৰে হয়তো সেইটো পুলিচেও কৰে কিজানি গতিকে তেনেধৰণৰহে এটা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু প্ৰপাৰ কাউন্সিলিং বা গাইডেন্সৰ অৱস্থাত একচুৱেলি তাত বহুত লেকিং আছে আৰু বহুত স্ক'প আছে সেইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰাত বুজিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি হয় আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ এই ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটো খুব দেৰিকৈ আহিছে আৰু দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণ যে আমাৰ সমাজে উপলব্ধিয়ে কৰিব পৰা নাছিলে যে এইটো ড্ৰাগ এডিকশ্যন এটা ভয়ংকৰ সমস্যা হিচাপে আমাৰ সমাজত থিয় দিছে আমি সদায় মানে উই নেভাৰ ইউজ টু একচেপ্ট যে আমাৰ সমাজতো হৈছে কিন্তু যেতিয়া আমি একচেপ্ট কৰিলোঁ যে আমাৰ মাজতো এই সমস্যাটোৱে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে তেতিয়াহে আমি সাৰ পালোঁ আৰু সাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান ষ্টেপ ল'ব আৰম্ভ কৰিলোঁ চৰকাৰীভাৱে ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আগতে নাছিলে চৰকাৰে এটা পলিচি ল'লে যে কোনোবাই যদি NGO বা তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ খোলে তেতিয়াহ'লে দে উইল বি গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট আৰু সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও ছাপৰ্ট পায় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ পৰাও পায় মই আমাৰ ইয়াৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু এই ৰিহেবিলিটেশ্যন বা ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰটো ইটছ এ কমপ্লেক্স ছিষ্টেম ইয়াত বহুকেইটা এছপেক্ট থাকে প্ৰথম এছপেক্টটোৱে হ'ল যে যিটো মেডিকেল ছাইডটো কাৰণ ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ ফলত সেই এডিক্টজনৰ হেল্থত কি প্ৰভাৱ পৰিলে তাৰ যিখিনি মেডিকেল ইছ্যুজ থাকে সেই মেডিকেল ইছ্যুজখিনি কেনেকৈ ভাল কৰিব গতিকে এক্সপাৰ্ট মেডিকেল এটেণ্ডেঞ্চ লাগিব ছেকেণ্ডটো হ'ল যে তাৰ ফলত তেওঁৰ যিটো কগনিটিভ প্ৰচেছত যিখিনি এফেক্ট হ'ল তাৰ যিটো কাউন্সেলিং এক্সপাৰ্ট কাউন্সেলাৰ লাগিব
তাৰ পিছত লাগিব যে তেওঁৰ ফ্যামিলি সাপোর্ট বা ফ্রেন্ড সাপোর্ট মই ইমান এক্সপার্ট নহয় কিন্তু মোৰ সাধাৰণ জ্ঞানে যিখিনি কয় কিন্তু আমাৰ সমাজত প্ৰতি সমাজতে ভালো আছে বেয়াও আছে যেতিয়াই দেখিলে যে ডি এডিকশন লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ মানে এডিকশন বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে কোনো ফ্যামিলিয়ে জবৰদস্তি ডি এডিকশন সেন্টার থৈ আহে কিছু ডি এডিকশন সেন্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে ইট হেজ বিকাম এ বিজনেছ আৰু সেই তাতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ ল'লে অসম চৰকাৰৰ নলেজত বস্তুটো আহিলে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে মিলি পেলাই এই চিষ্টেমটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আপুনি যিটো উল্লেখ কৰিলে হয় ময়ো একমত এনেকুৱা আমাৰ ৰাজ্যখনত ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ আছে য'ত ডি এডিকশ্যনৰ সলনি তাত তেওঁলোকে এটা মানে ইনকাম জেনেৰেটিং চিষ্টেম হিচাপেহে এইটোক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু তেনেকুৱা ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰত যদি যায় কোনোবা এডিক্ট তেতিয়াহ'লে ঘূৰি আহি তেওঁ ডি এডিকশ্যন নহ'ব আকৌ সেই এডিকশ্যনে হ'বগৈ থেংক ইউ চ' ইয়াৰ ওপৰত ছাৰ মই আকৌ অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি ছাৰ মই নিজে পাৰ্চনেলি মানে এজন পাইছিলোঁ ইয়াৰ দুটা ইছ্যু আছে প্ৰথম কথা আমাৰ যিটো ৰেগুলেটৰী ছিষ্টেম সেই ৰেগুলেটৰী ছিষ্টেমটো বৰ্তমান ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰটো আছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ভিতৰত গতিকে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছে আপুনি নিজেই উল্লেখ কৰিলে যে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ে অৱগত আৰু তেওঁ যিখিনি প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে লৈছে গতিকে চৰকাৰীভাৱে এটা হ'ব আৰু 2 নম্বৰ যিখিনি আমাৰ NGOয়ে চলাই আছে বা কোনোবাই প্ৰাইভেটলি চলাই আছে that person has to introspect whether he is contributing or whether he is aggravating the issue যেতিয়ালৈকে আমি নিজকে নখোধো তেতিয়াহ'লে কোনোবাই জবৰদস্তি আমাক ঠিক কৰাব নোৱাৰে মই নাজানো আপোনাক মানে ঠিকমতে উত্তৰটো দিব পাৰিছেনে নাই ইটছ ভেৰি কমপ্লেক্স ইছ্যু Yeah, we hope the government will also take it up and help in the process. So, আমাৰ যিহেতু আৰু সময় নাই তুমি ৰৈ আছা নেকি অথনিৰ পৰা প্ৰশ্ন এটা সুধিবলৈ Okay, one more, just one more, make it brief. তেওঁ অথনিৰ পৰা থিয় হৈ আছে কাৰণে মই তেওঁক নিৰাশ কৰিবলৈ বেয়া পাইছোঁ মাইকটো লৈ লোৱা নমস্কাৰ ছাৰ মাই নেম ইজ মানজজ্যোতি মেধি ছাৰ মোৰ এটা সৰু কথা এটা আছিলে এই আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্লাছ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দিশৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক এইবিলাক পাব্লিক কমিটিবিলাক গঠন কৰা হয় এই ইছ্যুবিলাক চল্ভ কৰাৰ কাৰণে সেইবিলাকত আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল সন্মিলিত হোৱা দেখা পাওঁ কিন্তু তাত ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন যথেষ্ট কম বা চৰকাৰৰ পৰা তেনেধৰণে এতিয়া কোনো পলিচি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই মই ভাবোঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব কাৰণ ইউথ জেনেৰেশ্যনে দেশখনৰ ফিউচাৰ বিল্ড আপ কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভিমতটো অকণমান শ্বৰ্টলি আপুনি ক'লে মই একদম শুদ্ধ কথা কৈছে আপুনি আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন ইয়াৰ কবলত পৰিছে তাৰ মেজৰিটি অফ দেম দে আৰ ফ্ৰম দিছ এজ গ্ৰুপ এডলেচেণ্ট টু 35-40 গতিকে সেই জেনেৰেশ্যনটোৰ সমস্যাখিনি সেই জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰতিনিধিহে ক'ব পাৰিব আৰু আমি যথেষ্ট উই আৰ লাকি দ্য প্ৰেজেণ্ট মিনিষ্টাৰ হু ইজ হেডিং দিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট হি বিলংছ টু দিছ জেনেৰেশ্যন আৰু তেওঁ আমাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক তেওঁলোকৰো মতামত লৈছে আৰু এই আমাৰ ইউথৰ প্ৰতিনিধিও তেওঁৰ লগত আছে গতিকে তেওঁ এই গোটেই সমস্যাটো ভালদৰে উপলব্ধি কৰে আৰু আমাৰ ইউথৰ মাজত এৱেৰনেছ বঢ়াবলৈ হ'লে আমি নিজাকেও কিছু কাম কৰিব লাগিব কটন কলেজে মাৰবান্ধি থিয় হয় যে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি এৱেৰনেছ আনিম গুৱাহাটীত নিশ্চয়কৈ আহিব আমি 100জন মানুহ টাৰ্গেট কৰিলে তাৰতো 10জন মানুহ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ আমি যদি কটন কলেজৰ পৰা এটা ভলণ্টাৰী আমি এটা এফৰ্ট লওঁ যে গুৱাহাটীত যিমানখিনি স্কুল আছে চৰকাৰী স্কুলেই হওক বা আমি প্ৰাইভেট স্কুলেই হওক যে নেক্সট 1 yearত আমি এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে এইটো লয় মই কথা দিছোঁ যে গুৱাহাটী চিটি পুলিচৰ আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম আৰু আমি আপোনালোকৰ লগত আগবাঢ়ি যাম আমি নিজেই কৰিব লাগিব আমি এৱেৰনেছ আনিব লাগিব অকল এনফৰ্চ কৰি আমি একো এটা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ
ড্ৰাগ এডিক্টটো আজি ধৰিলোঁ, সি জেলত গ'ল, 3 মাহৰ পিছত ওলাই আহি আকৌ সেই ড্ৰাগ পেডলিং কৰিলে। গতিকে সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব, এণ্ড জইণ্টলি উই কেন। একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সত্য এইটো। আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ শ্ৰী বৰালৈ। Dimpy wanted to say something. Yes, I just wanted to add on to what you had just said. আপুনি যে কৈছে যে আমি প্ৰিভেনশ্যন, ময়ো সেইটোৱে ভাবোঁ যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ অলৱেজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ। যে প্ৰব্লেমটো আছে যে ইণ্টাৰভেনশ্যনটো লাগিবই ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ছাইডছ। কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰিভেনশ্যন বুলি কওঁ, এৱেৰনেছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু তাৰ কাৰণে আমি মানে কটনৰ ফালৰ পৰা যিহেতু চাইকলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয় আমি, চ' আমি উই হেভ বিন ৱৰ্কিং অন দেট এৰিয়া, বাট দেন আই থিংক এজ ইউ ৰাইটলি ছেড, আমি এতিয়া স্কুলছবিলাকত আৰু অলপমান এক্সপেণ্ড কৰিব লাগিব। আমি প্ৰত্যেক বছৰে এৱেৰনেছ ৱৰ্কশ্বপ I just give school as an example. There are so many groups, target groups. We can select that. সেইখিনি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই মেবি উই কেন গ' আহেড। এতিয়া বৰ্তমান এডলেচেণ্ট আৰু আমাৰ য়াং এডাল্টছৰ কাৰণে আমি এভৰি ইয়াৰ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, বাট দেটছ অনলি অন দেট ডে। But then we have to now, throughout the year, we have to take up that. Yeah. Thank you so much. We are there for the group, provided you ask our help. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you so much. It was a lovely experience interacting with all of you. Thank you. Thanks. Thank you. So our profound thanks to Sri Diganta Bora for this most informative insight into a world about which maybe all of us were not aware of. But it is a stark reality, and we know that it might be destroying. It is destroying, rather, so many families, homes, the society, and the nation as a whole. We have all understood from what he said about the enormity of the problem. And now, as he gives this clarion call, even I am giving it to all of you, so that please let us join hands with the police, with the authorities, so that we can spread the awareness. As Dr. Dimpy Mohanto has also said, let us all join hands, let us try in our own ways, if not in a public meeting, but through our personal relations, try to help give awareness and solve curb this menace of drug addiction and the destruction of the society. The session which was before had given a clarion call for progress, for your thirst for progress, for your endeavor to build a nation which is free from, bad elements, and which is based on truth, bravery, and based on good thoughts. And so here you can build a bridge from whatever you heard in the first session to whatever you heard in the second session, and brace yourselves to help the nation grow in a positive direction. Thank you so much for this wonderful lecture. My thanks goes to the previous speaker also. Can we have a very, very big round of applause for our speaker? Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of Intellectual Forum of Northeast, I would like to extend my heartfelt gratitude to the National Committee of G20 and Secretary of Y20 for giving us this opportunity to organize such a historic event and entrusting us with such a huge responsibility. I want to extend my generous thanks to esteemed guests, speakers Sri Diganta Vishwa Sharma sir and IPS Diganta Bora sir for enlightening us with your valuable words. Thank you so much, sir. Honestly, I have no words strong enough to express my gratitude to the Honorable Vice Chancellor of Cotton University, Professor Ramesh Chandra Dekar sir, for his great contribution to make this event a more success. Thank you so much, sir. A big thanks to the moderator ma'am, Dr. Sangeeta Borthakur, for conducting both these sessions, which would not have been possible without you. Thank you so much, ma'am. One last time, I would like to express my appreciation to everyone who worked on this event and to my lovely audience for joining us. With this, we conclude the opening session.
I'm happy to announce that keynote speaker of the next session, Dr. Sudhanshu Trivedi ji, has arrived. We will interact with him on our next session. May I request sir and ma'am to please take their seat on the sofa. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. With this, we conclude the opening session. See you all here after the refreshment at 2:30 p.m. serve. We have arranged lunch for the participants, which will be distributed outside the hall. We request all of you to give the food coupons and collect your lunch packet. Thank you so much. And the inspiration for India's